reminiscing about Mrs. Begum Raunak Amin, and mother of Rashid, and father of Toufique, few words. And then the major part would be reminiscing about our brother Sozy. So since that will take the most time, I have deferred that to the end. So in the last 7-10 days, to my knowledge, an Orca brother passed away, an Orca mother passed away, an Orca father passed away, an Orca brother passed away. Faroque Amin, cadet number 5, he was very near to me, lost his dear wife, Begum Raunak Amin, at least a week ago. May Allah grant her salvation and Jannatul Firdaus. The doubly tragic part here is Faroque is mostly bedridden after stroke suffered in 2005. He was a director of the Ministry of Foreign Affairs and could have ended up as ambassador of Bangladesh in some country. So Begum Raunak Amin had to take care of Faroque Amin in the last or over the last 18 years. How Allah Ta'ala will resolve his Farouk's problem now, we invoke Allah to resolve that issue. Begum Raunak Amin served as first secretary in the Bangladesh embassy in Bangkok, Thailand, from 2010 to 2016. Their two daughters, Cheyenne and Sanam, if I have their names correctly, live in Australia, and may Allah Ta'ala take care of them, grant them strength and patience and forbearance. For a Muslim woman, I'm told that for a Muslim woman, if a Muslim woman dies and her husband is satisfied with her, that is enough for her to get a place in Jannah. May Allah Ta'ala make it easy for Begum Raunak Amin. Amir Hussain, cadet number 20, among us, was possibly closer to Begum Raunak Amin than any one of us. I will request him to say a few words of remembrance about Begum Raunak Amin, and then I will request Orca President Lieutenant General Abdul Hafiz to say a few words. I saw his short writing in one of the WhatsApp group. I liked it very much, and I requested him to say that here in front of others, share that with others. So Amir Hussain first, let me unmute. Sorry, just a minute. Yeah, over to Amir Hussain. You can speak in Bangla, no problem. I unmute point. Okay. বলতে পারি? Please. ওকে। আসসালামু আলাইকুম। আমি আমির হোসেন, প্রথম ব্যাচের ক্যাডেট 20। আমাদের ব্যাচের ক্যাডেট নাম্বার 5 ফারুক আমিন, সে অনেক বছর ধরে শয্যাশায়ী অবস্থায় আছে। তার ওয়াইফ তাকে সেবা শুশ্রূষা করে এতদিন ধরে চালিয়ে যাচ্ছিল আর কি। গত এক সপ্তাহ আগে, আমরা অবশ্য জানি না, আমরা মাত্র 2-3 দিন আগে জেনেছি। এক সপ্তাহ আগে হঠাৎ সে আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে। তার
সাথে আমার খুব বেশি পরিচয় ছিল না, কিন্তু আমি যখন ওই যে হাতিরঝিলে, ওনার বাসা হলো রামপুরা হাতিরঝিলে, আমি যখন রামপুরা হাতিরঝিল অফিসে চাকরি করছিলাম, ওই সময় থেকে মোটামুটি ভাবে তার সঙ্গে একটু দেখাশোনা হয়েছিল। তার বাড়িতে কিছু সমস্যা হচ্ছিল, সেই নিয়ে একটু কথাবার্তা বলেছিলাম আর কি। সে আমাদের ভাবি হিসাবে সে খুবই ভালো ছিল। বিশেষ করে সে সব সময় আমাদের ফারুক আমিনের টেক কেয়ার করতো। আমরা এই জন্য তার জন্য দোয়া করব কায়া মনোবাক্যে। কারণ সে নিঃস্বার্থভাবে তার বেড রিডেন স্বামীকে যেভাবে সাহায্য করে গেছে, যেভাবে সেবা করে গেছে, এটা এটা সত্যি তুলনাহীন, অতুলনীয়। আমরা ওর জন্য, আমি একটা একটা ঘটনার কথা বলি, তাহলে বুঝতে পারবেন আপনারা সবাই, যে গত 2 মাস আগে আমাকে হঠাৎ করে এই রৌনক আমিন অর্থাৎ ফারুকের ওয়াইফ আমাকে বলল যে, আমির হোসেন ভাই, আপনার মোবাইল অ্যাড্রেসটা আমাকে একটু পাঠাবেন। আমি বললাম যে কেন, হঠাৎ অ্যাড্রেসের কি দরকার হলো? তখন মিসেস রৌনক আমিন উনি বললেন যে সেটা আমি পরে বলবো, আপনি অ্যাড্রেসটা পাঠান। আমি অ্যাড্রেসটা পাঠিয়ে দিলাম। একদিন পরে দেখি আমার বাসায় কতগুলা কালো জাম এসে হাজির, 1 প্যাকেট বুক বুক করে পাঠিয়ে দিয়েছে। তখন এরপরে উনি রিং করে বললেন যে জাম পেয়েছেন। আই ওয়াজ অ্যাস্টনিশড। এটা ছিল ওনার নিজের গাছের জাম, এবং তার কতটুকু মায়া মমতা মহব্বত থাকলে তারা এরকম কাজ করতে পারে। আই ওয়াজ রিয়েলি সারপ্রাইজড। তো ওনার সম্বন্ধে আমি আর বিশেষ কিছু বলতে জানি না। আমার সঙ্গে কিন্তু প্রায় কথাবার্তা হতো আর কি। এবং গত কয়েকদিন থেকে আমিও ভাবতেছিলাম, প্রায় 15-20 দিন ধরে, যে একটা কল করব, কিন্তু আর কল করা হয়নি। লাস্টে যে কলটা পেলাম, দ্যাট ওয়াজ মোস্ট আনসার্টেন, এবং উনি তো চলেই গেলেন। তার 2টো মেয়ে, একটা হলো সনম আর একটা হলো সায়ান। সনম অস্ট্রেলিয়াতে আছে, সায়ান ওর সঙ্গে ওই ব্যাংককেই ছিল 2010 থেকে 2016 পর্যন্ত। শি ওয়াজ ফার্স্ট সেক্রেটারি বাংলাদেশ এম্বাসি ইন ব্যাংকক। তো আমরা সবাই তার জন্য দোয়া করি যেন আল্লাহ তাকে বেহেশতে নসিব করে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you, Amir. Now over to General Hafiz. সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা যারা এই হালাকাতে সমবেত হয়েছি, আমরা সবাই আজকে যে রেমিনিসেন্সের জন্য এখানে আজকে উপস্থিত আছি। আমরা হামিদ ভাইয়ের কাছ থেকে শুনেছি যে মিসেস ফারুক আমিন ভাইয়ের স্ত্রী বেগম রৌনক আমিন, তিনি গত 18 বছর যাবত তার হাজবেন্ড আমাদের ফারুক আমিন ভাই ফার্স্ট ব্যাচ তাকে টেক কেয়ার করছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে ভাবিকে দেখার সুযোগ হয়েছে গত 5 বছর কিংবা 6 বছর, যে সকল অর্কা প্রোগ্রাম হয়েছে, বিশেষ করে অর্কা পিকনিক এবং অর্কার ইফতার। আই ক্যান রিকালেক্ট যে বেশ কয়েকটা অর্কা পিকনিক এবং অর্কা ইফতারে ফারুক আমিন ভাইকে হুইল চেয়ারে করে একজন অ্যাটেন্ডেন্ট সহ ভাবি নিয়ে আসতেন, এবং ফারুক আমিন ভাই ইফতারের সামনের দিকে ওনার কোনো ব্যাচমেট থাকলে তাদের সাথে বা সেকেন্ড থার্ড ব্যাচের সাথে উনি বসতেন। তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে ফারুক আমিন ভাই, আপনারা জানেন যে উনি স্ট্রোকের পরে কথা বলতে পারতেন না, হি ওয়াজ আনএবল টু স্পিক। আমরা ওনাকে ক্যাডেট কলেজে 1970 সালে ফার্স্ট ব্যাচকে আমরা পেয়েছি 1 বছর। উনি ফার্স্ট ফ্লাইট কমান্ডার খালেদ হাউসের, আমি যতটুকু মনে করতে পারি উনি ফার্স্ট ফ্লাইট কমান্ডার ছিলেন আমরা যখন ক্লাস 7-এ। তো ওনাকে আমরা দেখতাম খুব অ্যাক্টিভ, ভেরি ভাইব্রেন্ট, ভেরি আউটস্পোকেন, এবং উনি কালচারাল অ্যাক্টিভিটিতে উনি পার্টিসিপেট করতেন।
জোরে কথা বলতেন, কমান্ড দিতেন, কিছু কিছু রিকালেকশন আমাদের আছে। কিন্তু সেই মানুষটাকে আমরা দেখলাম উনি হুইল চেয়ার বাউন্ড অ্যান্ড হি ইজ আনএবল টু স্পিক। সেই মানুষটাকে ভাবি নিয়ে আসতেন অর্কার অনুষ্ঠানে। তো আমি আই ইউজ টু ওয়ান্ডার যে যে ফারুক আমিন ভাই উনি উনি ওনার ভাবি জানতেন যে উনি কথা বলতে পারবেন না কারোর সাথে, হুইল চেয়ারে বসে থাকবেন, কিন্তু তারপরেও স্ত্রী হিসাবে তিনি আনতেন। একটাই কারণ থাকতে পারে যে ওনার কাছে মনে হয়েছে যে তার হাজবেন্ড হয়তো অর্কার ছোট ভাইদের সাথে দেখলে বা একজন দুজন ক্লাসমেটকে যদি উনি পান হয়তো বা তার হাজবেন্ডের ভালো লাগবে। এই কারণেই হয়তো তার হাজবেন্ডকে উনি হুইল চেয়ারে করে অর্কা প্রোগ্রামে নিয়ে আসতেন। এই বিষয়টা আমাদেরকে খুব, ইট ওয়াজ এ ভেরি টাচি থিং যে এবং আমি যেহেতু ফারুক আমিন ভাইকে খুব খুব কাছে থেকে দেখেছি, কলেজ থেকে চলে আসার পরেও ফারুক আমিন ভাইয়ের সাথে আমার বিভিন্ন সময় যোগাযোগ ছিল। বিশেষ করে আমরা যখন ক্লাস 11-12-এ তখন ওনার বাসায় আমি বহু গেছি। এরপরেও উনি যখন ফরেন মিনিস্ট্রিতে ছিলেন তখনও দেখা হয়েছে। তো আমি অর্কা প্রোগ্রামে ওনাকে ওনাকে দেখলেই আমি কাছে যেতাম, ওনার পাশে দাঁড়াতাম। হি ওয়াজ, হিজ আইজ ওয়ার এক্সপ্রেসিভ। উনি কথা বলতে চাইতেন, কিছু বলতে চাইতেন, কথা বলতে পারতেন না। কোনো কোনো সময় স্টেয়ারিং ইউজ টু গিভ এ মিনিংলেস স্টেয়ার, কোনো কোনো সময় মিনিংফুল। কিন্তু আমি কিছুক্ষণ তার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতাম, কথা কথা বলতে চাইতেন, বলতে পারতেন না। এই বিষয়টা আমাদের খুব খারাপ লাগতো। তো আমি যে যে জিনিসটা আমার ভালো লেগেছে যে এই ভাবির এই অ্যাটিটিউড যে উনি অর্কা প্রোগ্রামে হাজবেন্ডকে নিয়ে আসা। অ্যান্ড আমি যতটুকু ভাবির সাথে কথা বলেছি, আই ফাউন্ড হার টু বি গ্রেসিয়াস, ভেরি মডেস্ট অ্যান্ড ভেরি এলিগেন্ট, এবং আমার কাছে খুব ডিগনিফাইড একজন মহিলা হিসাবে আমরা তাকে দেখেছি অর্কার অনুষ্ঠানে। আর হামিদ ভাই আমাদেরকে অলরেডি উনি মেনশন করেছেন উনি ফার্স্ট সেক্রেটারি ছিলেন বাংলাদেশ এম্বাসি ব্যাংককে। তো আমরা খুব দুঃখ পেয়েছি হামিদ ভাইয়ের পোস্টে যখন জানলাম যে 1 সপ্তাহ আগে উনি মারা গেছেন। যিনি বেশি অসুস্থ ছিলেন তিনি বেঁচে আছেন, এবং যিনি টেক কেয়ার করতেন তিনি মারা গেলেন। তো আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা দোয়া করি যে এই এই বিপদ সংকুল যে পরিবেশ ফারুক আমিন ভাইয়ের জন্য, স্ত্রীহীন অবস্থায় উনি যে বাকি জীবনটা কিভাবে পার করবেন, আল্লাহ তাআলা এটা সহজ করে দেন। আমরা বেগম রওনক আমিনের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। আমিন। সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you very much. Shayan and Sanam, Amir Hossein তাদেরকে ইনফরমেশন দিয়েছিল অ্যাক্সেস করার জন্য। তোমরা কি আছো এখানে? Are you here? And do you want to say a few words? Shayan and Sanam, are you here? হ্যালো হামিদ, আমি ওদের সাথে আজকেও যোগাযোগ করেছি। সনম সায়ান যে আছে ও বাংলাদেশে আছে, ওর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। ও বলছিল যে ওর বোন হয়তোবা যোগাযোগ করতে পারে, কিন্তু এরপরে আমি চেষ্টা করেছি, কিন্তু ওদের Okay. সাথে কাউকে আর পাইনি। No problem. No problem. ঠিক আছে। So next comes Lieutenant Colonel Rashedul Hasan. I requested him, if you want to say a few words, you can do so. He said, apni bole diyan. So last Monday, I got a message from him, my time, 8:30 p.m. around, and his time, 6:32 a.m. early morning. He wrote a message. My mother passed away just now. Please pray for her departed soul. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. So he remembered me at that point, and I was indeed touched. He's one of our very regular participants. Chachi was Begum Shahjada Khan. She was 95 years old, and she passed away of old age complications. Colonel Rashid's father, Mr. Muhammad Rahmatullah, died in 1990. So Chachi lived 33 years. That's 33 years as a widow with her 2 children. Rashid is one of them, and Dr. Saidul Hasan is the other.
He stays in Dallas and he visits Bangladesh twice a year, I guess, to take care of the clinic that he has set up in Ishardi. And Chachi passed away in the clinic. May Allah Ta'ala grant Chachi Jannatul Firdaus. And I also requested Toufique Anwar, 44th batch, cadet number 2361, who lost his father, Mr. Muhammad Anwar al-Islam. You like to say a few words? And he said, no, I can speak on his behalf. On September 3, Janab Muhammad Anwar al-Islam passed away on account of possibly septicemic shock. I'm not very sure what that means. He performed Hajj this year. He has been very fortunate that he passed away after performing Hajj. Toufique works as a doctor in an NGO. His younger sister is an ex-cadet of Jaipur Heart Girls Cadet College. May Allah Ta'ala grant Janab Anwarul Islam Jannatul Firdaus. So those are the three deaths in our fraternity in the last 7-10 days. Finally, to conduct the last segment of this third session, of this third part, remembrance on Sozy, I request Ambassador Major General Jahangir Kabir Talukdar to conduct. I have known Sozy especially because of Orca USA reunions. He was a regular participant, and I knew him as a most endearing, soft-spoken, smiling, amiable brother. But his batchmates know him 1,000 times better, and they are waiting. Over to Ambassador Jahangir Kabir Talukdar. আসসালামু আলাইকুম হামিদ ভাই এবং বাকি সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই জানেন যে আমরা আমাদের প্রাণের বন্ধু, আমাদের অত্যন্ত কাছের বন্ধু, আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে উচ্ছল এবং সবচেয়ে প্রাণবন্ত যে বন্ধুটি, সেই জাহিদুর রহমান সজিকে হারিয়েছি। এবং আমরা আসলে এই খবরটা আমাদের জন্য সত্যি হৃদয় বিদারক ছিল। আমরা এরকম একটা উচ্ছল প্রাণকে এত তাড়াতাড়ি হারিয়ে ফেলবো, এটা আমাদের আসলে কারো কল্পনাতেই ছিল না, এবং আমরা কেউ কোনোদিন কল্পনাও করিনি। যদিও সে লাস্টের বেশ কয়েকদিন হাসপাতালে ছিল, তারপরেও শেষের দিকে হঠাৎ করে একটু ভালোই হয়ে গিয়েছিল, এবং ডাক্তাররা যেভাবে আশা দিয়েছিলেন যে না, হি গোয়িং টু টেক টাইম টু রিকভার বাট উইল রিকভার, তো আমরাও খুব আশাবাদী হয়ে উঠেছিলাম। বাট আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন, তিনি হঠাৎ করে আবার তাকে নিয়েও গেলেন। তো আমরা সবাই তার জন্য আপনার আত্মার মাগফিরাত কামনা করি, এবং তার আল্লাহ তাকে যেন জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন। আমাদের এখানে প্রথমেই আমি বলবো, আমাদের সজি, প্রাণের বন্ধু সজির পরিবার এখানে আছে, বিশেষ করে তার ছেলে। আমি সাফওয়ানকে অনুরোধ করব, বাবা তুমি যদি কিছু বলতে চাও, তাহলে তোমার বাবা সম্বন্ধে বা তোমার বাবা সম্বন্ধে তোমার আঙ্কেলদেরকে কিছু যদি বলতে চাও, প্লিজ বলো। আনমিউট করো, আনমিউট করে বলো। আসসালামু আলাইকুম, আমি সজির ওয়াইফ বলছিলাম। অ্যাকচুয়ালি আমার ছেলেটা একটু টায়ার্ড আর ওর মনও অনেক খারাপ, সো রাতে ঘুমাইছে অনেক লেটে, তো ঘুমাচ্ছে, সো অ্যাটেন্ড করতে পারিনি। আমি এতক্ষণ ছিলাম আপনাদের সাথে। তো আপনারা সবাই অনেক দোয়া করেছেন ওর জন্য, আর আজকের জন্য বিশেষ করে স্পেশাল দোয়া। তো আমি সবার কাছ থেকে চাইবো, মানে ওর জন্য দোয়া করেন যেন ও জান্নাতবাসী হয়, আর ওখানে যেন ভালো থাকে। আমাদের জন্য দোয়া করেন, আমার ছেলের জন্য দোয়া করেন। আল্লাহ যেন আমাদেরকে শক্তি দেয় ধৈর্য ধারণ করার জন্য। এতটুকুই বলবো। Allahumma Amin. থ্যাংক ইউ ভাবি। আমরা সজির পাশে ছিলাম, আমাদের বন্ধুরা যারা নিউ ইয়র্কে ছিল তারা তো ছিলই, আমরা দূর থেকেও আমরা পুরো টাইমটাই, আপনি জানেন যে আমরা জি, তার সঙ্গেই ছিলাম। ইনশাল্লাহ আমরা আপনাদের সঙ্গে, আপনার ছেলে এবং আপনার
মানে যত রকমের যা কিছু প্রয়োজন হবে ইনশাল্লাহ আমরা বন্ধুরা যারা আছি তারা এগিয়ে আসবো। আমি এখন কাশিম হাউস থেকে সজি কাশিম হাউজের কাশিম হাউস থেকে এখানে মুকাদ্দেম আছে, তো আমি অনুরোধ করবো মুকাদ্দেম কে কিছু বলার জন্য। ক্যান আই ইন্টারাপ্ট জাহাঙ্গীর প্লিজ, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড? একটু স্যার। পরিচয় করে দাও, আমি ঠিক প্লেস করতে পারতেছি না, মানে সে কোথায় ছিল, কোথায় কাজ করতো, পড়াশোনা করতে করছে, আমি ঠিক স্যার, প্লেস করতে পারতেছি না। সজি হুম, হুম, আমাদের সঙ্গে 13 ব্যাচে হুম, 1982 সালে আমাদের সে আহ, আমাদের সঙ্গে পাস আউট করে। পাস আউট করার পরে সে যদিও মেডিকেল কলেজে চান্স পেয়েছিল, তো মেডিকেল কলেজে না পড়াশোনা করে সে রাশিয়া চলে যায়। রাশিয়ায় পড়াশোনা করে এবং রাশিয়া পড়াশোনা করার পরে সেখান থেকে হি মাইগ্রেটেড টু কানাডা। কানাডা থেকে এগেইন হি মাইগ্রেটেড টু ইউএসএ, এবং সে প্রায় গত 20 বছরের উপরে ইউএসএ তে ইউএসএ এর জ্যাকসন হাইটসে আমি তার বাসায় গিয়েছি, এবং সেখানেই সে থাকতো এবং চাকরি করতো। হঠাৎ করে স্যার তার একটা হার্টের প্রবলেম ছিল আগে থেকেই, এবং হি হ্যাড ডায়াবেটিস অলসো। তো হুম। কিছুদিন আগে তার পায়ে একটা অপারেশন হয়। এই অপারেশন থেকে পায়ে ইনফেকশন হয়ে গিয়ে ইনফেকশনটা তার ব্লাডে ছড়িয়ে পড়ে। এটার জন্য তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়, এবং সে আহ, আপনার নিউ ইয়র্কের একটা হাসপাতালে ভর্তি ছিল, এবং বেশ কয়েকদিনই ভেন্টিলেশনে ছিল। ভেন্টিলেশনে থেকে তাকে একদিন আবার ডাক্তাররা ভেন্টিলেশন থেকে খুলেও দিল, বাট খুলে দেওয়ার পরে আবার তাকে ফেরত নিতে হলো ভেন্টিলেশনে, এবং নেওয়ার পরে 2 দিন পরেই অ্যাকচুয়ালি ডক্টর ডিক্লেয়ার হিম ডেড। তো এই হচ্ছে স্যার সজি 13 ব্যাচের থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। কাশিম হাউজের ছাত্র। কাছে হবে ছাত্র, হ্যাঁ বুঝছি, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। জি স্যার। মোকাদ্দেম। আসসালামু আলাইকুম। আহ, আমরা আসলে আমি কাশিমগঞ্জে ছিলাম, সজি আমার আসলে আমরা সজিকে ক্যাডেট কলেজে একরকম চিনেছি, আবার আমার সাথে পরে যখন দেখা হয়েছে আমি নিউ ইয়র্কে ওর বাসায় একবার গিয়েছিলাম। তখন ওরা 4 জন বন্ধু আসলে একসাথে থাকতো। আবার পরেও আমি 18 সালে একবার নিউ ইয়র্কে গেলাম, ওরা ওর একটা গেট টুগেদার করলো আমার উপলক্ষে করে তখন। তো সজিকে এবং পরে ও 19 সালে দেশে আসছিল, তখনও দেখা হয়েছে। তো সজিকে কলেজে দেখতে আর পরের যে সজি, দুইটা অবশ্য একই সজি কিন্তু দুই রকম চিত্র। কলেজে থাকতে অনেক দুষ্টামি করতো আমাদের সাথে, সব সময় চঞ্চল এবং কিন্তু আমি যখন নিউ ইয়র্কে গেছি ওখানে গেলে সুজন আছে এখানে, বা ইর্তেজা আছে এবং মুকিম, আমাদের ইসলামের স্যারের ছেলে, ওরা সবাই ছিল। কিন্তু তার মধ্যে সজি আমাকে দেখলাম যে স্পেশাল কেয়ার করা, আমি যে কয়েকদিন ছিলাম, তো আমি 1 সপ্তাহের মতো ছিলাম, ও আমার জন্য স্পেশাল টেক কেয়ার করার চেষ্টা করতো। আমি এটাও জানি যে শুধু আমার জন্য না, আমার এক বন্ধু নন অর্কা, ও বুয়েটের বন্ধু, ও আর নিয়াজ এক সময় নিউ ইয়র্কে গেছে। ওই বন্ধুটা আমেরিকাতে কিছুদিন সেটেল করার চেষ্টা করেছিল, তখন সজি ওকে হার্ট অ্যান্ড সোল চেষ্টা করেছে, সজি ওকে হেল্প করার জন্য। ও এখনো সজিকে বলে যে আসলে এরকম আমি আর কাউকে দেখিনি যে এতটা বন্ধু জন্য এতটা কাজ করে আর কি। তো সজি হামিদ ভাই যেটা বলছেন যে হ্যাঁ, জেন্টল এবং খুবই ওয়েল বিহেভড, কিন্তু এই একই মানুষের মধ্যে আসলে অনেক রকম ইয়ে থাকে, ছোটবেলায় আমরা একরকম দেখেছি, বড় হলে অন্যরকম। তো আমরা দোয়া করব, সজির একটাই ছেলে, ভাবি আছে ওখানে, তো আমরা আশা করব যে আমাদের যারা নিউ ইয়র্কে বন্ধুরা আছে তাদের থ্রুতে আমরা যোগাযোগ রাখবো, এবং আমরা আল্লাহ তাআলা আমাদের যদি তৌফিক দেয়, যতটুকু ওনাদের দরকার, যদি কোনো হেল্পের দরকার হয় আমরা সেটা করার চেষ্টা করব। আর আমরা সবাই দোয়া করবো যে আল্লাহ তাআলা যেন ওকে জান্নাত নসিব করে। আমরা আল্লাহুম্মা আমিন। লাস্টে ওই সজির অবস্থাটা যার কাছ থেকে কন্টিনিউয়াসলি হু হ্যাড বিন আপডেটিং আস রিগার্ডিং দি কন্ডিশন অফ সজি, এবং কন্টিনিউয়াসলি ওর সঙ্গে মনিটর করছিল আমাদের আরেক ব্রাদার, ওরকার ব্রাদার হাবিবের মাধ্যমে, সেটা হচ্ছে ইর্তেজাউর রহমান। তো ইর্তেজাউর রহমান এখানে আছে, আমি ইর্তেজাকে রিকোয়েস্ট করব কিছু বলার জন্য। ইর্তেজা আনমিউট করো। ওই ইর্তেজা। দীপু আনমিউট করো, তোমার কথা শোনা যাচ্ছে না। ইর্তেজা, আনমিউট করো।
তৌহিদ, তোমার সেশনটা আজকে স্থগিত রাখতে হবে। I'm sorry, I could not inform you Can you hear earlier. me now? Hello, এখন can শোনা you hear me? যাচ্ছে। Okay. হ্যাঁ, এটা শোনা যাচ্ছে। Acha, thank you. Assalamu alaikum, ওয়ালাইকুম আসসালাম। my brothers and sisters in faith. আমাকে যদি কেউ বলে এক কথায় সজিকে বলো সজি কি ছিল, আমি বলবো যে he was a very straightforward man, very straightforward. What was in his heart, he never hesitated to speak out. He never. ওর মনে যা আছে বলতো, কার পছন্দ হয় বা না হয়, but at the end of the day Sozy was all over that, had that smiling face. Sozy আমার বেশ কিছু বছর দুর্লভ সুযোগ হয়েছিল ওর সাথে নিউ ইয়র্কে এক রুমে থাকার। আমি রজলাম স্যারের ছেলে মুকিম, জুবায়ের সিদ্দিকী কানাডা, এবং as I think one of the best hosts, মোকাদ্দেম যেটা বললো, হোস্ট ছাড়াও মানে গেস্টদেরকে কোথায় থাকবে, he used to arrange all those. Such a great soul he was. আমি শুধু এতটুকুই বলবো, আমার জানি আমার অনেক ব্যাচমেট ওর জন্য সবাই কিছু বলতে চাবে, so I will try to be short and precise. Sozy, may Almighty Allah rest his soul among his best chosen Shahabas in Jannatul Firdaus. That much I can say. Bhabi, Allah আপনাকে শক্তি দিক to tackle this kind of situation. Allah আমাদেরকে, it's a reminder for rest of us for the final call, but at the same time let's take care of our health. In the same note, let's take care of us. I really can't continue. Thank you so much for giving me the opportunity to say a few words for my best friends out there. Thank you so much. Thank you. Allahumma Amin. আপনারা শুনে অনেকেই খুশি হবেন যে সজি যখন এই কঠিন অবস্থা দিয়ে যাচ্ছিল হাসপাতালে, তখন আমাদের ফ্রেন্ডরা যারা ছিল ইউএসএ তে, তারা তো ছুটে গিয়েছেই, তারা তো দিনরাত্রি তার সঙ্গে ওখানে কাজ করেছেই। ইভেন যারা কানাডায় ছিল, এরকম 3জন ফ্রেন্ড, they left their own job and came to New York to attend Soji in the hospital. তার মধ্যে একজন হচ্ছে সুজন, জুবায়ের সিদ্দিকী সুজন, যে এসছিল কানাডা থেকে খালি সজির অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে দেখতে, কানাডা থেকে নিউ ইয়র্কে। তো আমি এখন রিকোয়েস্ট করব জুবায়ের সিদ্দিকী সুজনকে কিছু বলার জন্য। আসসালামু আলাইকুম, শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? হ্যাঁ। দীপু আসলে I think he broke the dam, and I'm so emotional. I don't know whether I can continue to say a few words that what I wanted to say, but I'll give it a try. First of all, I'd like to thank everybody who were saying good words from my good friend. ক্যাডেট কলেজে আমরা 6 বছর ছিলাম, কিন্তু সজির সাথে আমার লাইফের জার্নি একদম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা রাশিয়া গেছিলাম একসাথে পড়াশোনা করতে 6 বছর। ও ভ্লাদিমিরে পড়তো, মস্কোর সাবার্ব একটা শহরে। আমি পড়তাম আস্ট্রাখানে, few hundred 1500 kilometers south of Moscow. We used to meet summers in Moscow. I visited him at his institute, and he threw us such a big party at that time. I cannot forget those things. But most importantly is that we spent about 10 years together in New York. Out of those 10, 6 years, myself, Deepu, Mukim, and Sozy lived together, and that brought us so close. He was more than my brother.
he was a straight shooter, never like a, I mean, what you see from Sozy is what you get. After I left US for Canada, we used to talk over the phone. Sometimes we would like not talk for months, and then all of a sudden, either I will call him or he will call me and say, "What's going on, bro?" We used to call each other bro. It's a New York vernacular, and he would say, "Okay." I mean, he would always make some jokes, and we would invariably talk about our health and how what kind of medications each we are taking to maintain our health. So our memories are vast. Going to New York to see him last couple of weeks ago was a great opportunity. It was a blessing that I was able to see him. But আমি most importantly যেটা বলতে চাই যে আল্লাহ যেন ভাবি এবং সাফওয়ানকে অনেক strength দেয় to cope with this loss. It is unbearable what they are going through. I cannot imagine, but আল্লাহ যেন ওনাদেরকে শক্তি দিই। অলসো আমি আরো বলতে চাই যে নিউ ইয়র্কে যারা আছে আমার ব্যাচমেট মুকিম, নাসিবুল, তারপরে আমার জুনিয়র ভাইরা হাবিব, সাদাত, মনোয়ার, জিয়া, সবাই নিউ ইয়র্ক Orca community, they rallied around him for all these weeks as he was in the hospital. So I thank them on my personal behalf and on behalf of my batchmates, because we couldn't do it from a distance what they have done. আল্লাহ যেন সজিকে বেহেশত নসিব করুক। That's all. Thank you. Thank you for your time. Thank you. Amin. সজির লাস্টের দিনগুলোতে ওখানে যারা কাছাকাছি ছিল তার মধ্যে একজন হচ্ছে নাসিবুল। নাসিবুল কিছুক্ষণ আগেই আমি ওকে দেখলাম এখানে, বাট এই মুহূর্তে দেখছি না, মনে হয় কি ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে সম্ভবত। আপনাদেরকে জাস্ট বলে রাখতে চাই যে আমাদের ওরকা ব্রাদারহুডটা ইজ সো স্ট্রং যে নিউ ইয়র্কে সজি যখন এই অবস্থায়, তখন আমাদের ডাক্তার ওরকা ভাইরা যারা ছিলেন তারা সবাই ওতপ্রোতভাবে এগিয়ে এসেছিলেন, এবং স্পেশালি আমাদের একটা ছোট ভাই হাবিব, সে সার্বক্ষণিকভাবে এই সজির অবস্থাটা আমাদেরকে জানিয়েছে, এবং আমরা ইর্তেজাউর রহমান এবং নাসিবুল এদের মাধ্যমে কন্টিনিউয়াসলি এই খবরগুলো পেয়েছি। এবং যতজন নিউ ইয়র্কে ছিলেন বিশেষ করে ডাক্তার, তারা সবাই এগিয়ে এসেছিলেন। সেজন্য আমাদের ব্যাচের পক্ষ থেকে আমরা সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আমি এখন ফ্লোরটা একটু ওপেন করে দিচ্ছি আমাদের 13 ব্যাচের বাকি যারা আছে এখানে। যদি কেউ কোনো কিছু বলতে চাও, তোমরা যে কেউ প্লিজ। সেতার, আর ইউ হিয়ার? সেতার আছে। সেতার, সেতার, হ্যাঁ মুকুল, আমি আসি। প্লিজ প্লিজ সে সামথিং। It's very difficult for me to say something about Sozy, after listening all this, and after listening to Bhabi, it's very difficult for me to say something. He was larger than life, and I always remember those days, especially the prep classes. The interactions that Sozy used to have with all of us. I always pray for her, Bhabi and Safwan,
so that may Almighty Allah give them the strength to bear this loss, and of course for Sozy, so the Almighty Allah place him in Jannatul Firdaus. Thank you. 13 ব্যাচ থেকে বাকি যারা আছো তারা কেউ যদি আর কিছু বলতে চাও, প্লিজ জাস্ট আনমিউট এন্ড সে। জাহাঙ্গীর, আমি জাস্ট দুটা, রাজীব ঠিক আছে বলো, রাজীব শেষ করো। জি ভাই, রাজু ভাই। I'm sorry. Okay, sorry. আচ্ছা, কি হয়েছে, এক সেকেন্ড। আমার মনে হয় ওকে, অ্যাকচুয়ালি আমি মনে মনে কিছু বলতে চাচ্ছিলাম, ওটা মানে মিস্টেক। এনিওয়ে, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমি সজি, আমি 11th ব্যাচের, এবং আমরা সেম হাউসে ছিলাম না, আমি তারিক হাউজের, ও কাশিম হাউজের। তে সজির সাথে আমার যে ক্লোজ হয়েছিল একটা ঘটনা, যে অর্কা একটা রিইউনিয়ন হয়েছিল মেরিল্যান্ডে, সম্ভবত 2008-এ বা এরকম কোন এক সময়। তো ওই সময় একটা ঘটনা ঘটছিল অ্যাক্সিডেন্টের মতো। সজির ছেলে একটা গরম গ্রিলে হাত দিছিল, তো এতে ওর হাত বেশ ভালো মতো পুড়ে গেছিল। তো ওখানে যেহেতু এটা একটা রিমোট প্লেস ছিল, পিকনিক এরিয়া, তো ওকে ইনিশিয়াল একটু ট্রিটমেন্ট করার পরে রাজা ভাই আমাদেরকে একটা নিয়ারেস্ট হসপিটালে নিয়ে গেছিল। রাজা ভাই যেহেতু লোকাল, উনি চিনতেন আর কি। আমি ওই পিকনিকে ছিলাম, তো আমি ওয়াজ ভেরি ফরচুনেট যে আমি সৌজির সাথে জয়েন করছিলাম। তো সৌজির ফ্যামিলি আর সৌজির ছেলে আর রাজা ভাই মিলে আমরা সবাই মিলে ওই গেলাম আর কি ইমার্জেন্সিতে। তো ওইখানেই ওই সৌজির সাথে আমার আর কি ভালো মতো, আমি তখন থাকতাম আটলান্টা জর্জিয়ায়, একটু কমিউনিকেশন হলো আর কি, কথাবার্তা, এবং বেশ আমার এখনো মনে পড়ে যে সৌজি যে খুবই অমায়িক এবং মিশুক, এটা এখনো মানে মনে পড়ে। এবং সৌজি আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছে যে রাজু ভাই, আপনি যদি নিউ ইয়র্কে অবশ্যই আমাদের বাসায় আসবেন বেড়াতে। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে আমার সুযোগ হয় নাই মানে নিউ ইয়র্কে যাওয়ার এবং ওকে ভিজিট করার। ইনশাল্লাহ আমরা খুবই আমরা সবাই দোয়া করতেছি, ইনশাল্লাহ সজি বেহেশতে নসিব হবে, এবং ওনার ফ্যামিলি আল্লাহর রহমতে এই লসটা মেনে করতে পারে, কোপ করতে পারবেন ইনশাল্লাহ, এই বলতে চাচ্ছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। থ্যাংক ইউ। আল্লাহুম্মা আমিন। আনোয়ার ভাই, আনোয়ার ভাই প্লিজ। হ্যাঁ, সরি, আমি মোমেন বলছি হিউস্টন থেকে। তো সজি আমার হাউজি ছিল, ও তো 4 বছরের জুনিয়র হলো। ও আমার ভিভিডলি মনে পড়ে ওর স্মাইলিং ফেস, এবং ও আমাকে খুবই রেসপেক্ট করতো এবং আমি ওকে খুব স্নেহ করতাম। একটা জিনিস আমার মনে আছে, যেটা দীপু মেনশন করছে, দীপু এর তেজা, ও খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ছিল, যা বলতো একদম ওপেনলি বলতো, and which I liked. Anyway, আমি সবাই তোমরা বলছো সজি সম্পর্কে, and I get also emotional. দীপুর কাছ থেকে আমি সবসময় খবর পেতাম, আল্লাহ আল্লাহ যেন ওকে এবং ওর ফ্যামিলিকে স্ট্রেংথ, এই কথাটাই বলতে চাচ্ছিলাম। আল্লাহুম্মা থ্যাংক আমিন। ইউ। আল্লাহুম্মা আমিন। থ্যাংক ইউ। 13 ব্যাচের আর কেউ কিছু বলতে চাও? সেখানে হাবিব আছে কিনা? হাবিব নিউ ইয়র্কের, হাবিব সাদাত নিউ ইয়র্কে সম্ভবত নেই। আচ্ছা, নেই। Boss, Sujan, can you hear me, Sujan? yeah, I can, yeah. I will convey them the message. I will convey that. I will take care of Okay. that. Okay. Yeah, no, এবং if I may add something else, that with Sujan, আমাদের ব্যাচের মনোয়ার, বকুল এবং প্রিন্স এসেছিল কানাডা থেকে, সজিকে দেখতে। Thank you. They drove all the way from Canada to New York. সজিকে 2-3 দিন অ্যাটেন্ড করে, then they went back, and then সুজন came again. সুজন এসে আবার পরে অ্যাটেন্ড করে, then he also went back. That's right. Yes, sir.
হামিদ ভাই, আমাদের পক্ষ থেকে এটুকুই ছিল। আর লম্বা করতে চাচ্ছি না, অনেক রাত হয়ে গেছে। আহ, আমরা শুধু এটুকুই বলবো, ভাবি, আহ, আমরা সজির বন্ধু ছিলাম, আমরা সজির বন্ধু আছি, আমরা সজির বন্ধু থাকবো। জি, আপনার যতদিন আমরা আপনার যে কোনো প্রয়োজনে আমাদেরকে স্মরণ করলেই আমরা ইনশাআল্লাহ আপনাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সবসময় রেডি আছি। এবং আমরা ইনশাআল্লাহ আমরা কথা দিচ্ছি, যারা আমরা আজকে এই 13 ব্যাচের এখানে আছি, যে আহ, আপনাদের পাশে আমরা থাকবো। এই ধন্যবাদ হচ্ছে সবাইকে। আসলে ইনশাআল্লাহ। আমি এইভাবে। শুধু ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে চাই না, আপনারা সবাই মানে ওর ফ্যামিলির মতো, অর্কা মানে একটা ফ্যামিলি, সেটা আমি ফিল করতে পারি। আর আমি জানি আপনারা ছিলেন আর থাকবেন ইনশাআল্লাহ। তো সবাইকে আসলে অনেক অনেক ধন্যবাদ, আর দোয়া রাখবেন আমাদের জন্য। আসসালামু আলাইকুম। May Allah bless you, ধন্যবাদ হামিদ ভাই। grant you peace, and grant you strength, and grant you forbearance. আল্লাহ সহায়, আল্লাহ সহায়, আল্লাহ আছেন, আল্লাহ আগেও ছিলেন, সজি যখন ছিল তখনও আল্লাহ ছিলেন, সজি নাই এখনো আল্লাহ আছেন। সে আল্লাহই যে খাওয়ান পড়ান সেটা এখন আল্লাহ তাআলা দেখাবেন ইনশাআল্লাহ। জি, ইনশাআল্লাহ। Please, either JKT or Iteza, please convert your badge. I feel I've been holding such sessions for the last 3.5 years, এই ধরনের session, মানে remembrance session. And I have seen a batchmate dying and 2 people from his batch coming for Dua Mahfil. 2, sometimes 3, sometimes 4. And this batch, 13 batch, I've seen in the past also. আমার মনে পড়ে জাহাঙ্গীর কবির তালুকদার একবার বলছে যে আমিত ভাই আমরা কতজন জানো ছিল ওই দিন? 12 জন মনে হয়। আমরা ওই দিন 14 জন ছিলাম, ওই দিন 14 জন 14 জন ছিল, ছিলাম, আজকেও আজকে আজকেও আরো 14 বেশি জনই মনে আছে। হয়, আজকে মনে হয় আরো বেশি। So this is a very cohesive batch, and you have been together in good days, and you have been together in bad days. When you walked out of the college, all of you walked out. And one day suddenly I see in my drawing room, meaning my father's drawing room, some cadets in uniform entering, and I find out that it's 13 batch. They walked out of the college. So that was my first introduction with 13 batch. And then fortunately, Tanim Hasan was in army headquarters, and he was sent to investigate, and he made sure that everybody can re-enter cadet college, and the problem was resolved. We thank Tanim for that, and you should thank Tanim for that. We Amin still bhai, talk about that. we will still talk about that, yes. সবাই দেখি ঢুকছে আস্তে আস্তে হেলতে দুলতে আমাদের ড্রয়িং রুমে। কি ব্যাপার, কোত্থেকে তোমরা? আমরা কলেজ থেকে, আমরা ওয়ার্কআউট করেছি। কি হয়েছে? এই ব্যাপার। Yes. It's a very cohesive batch. Now, yes, I have seen such sessions, prayer sessions, 2 জন আছে, 2 জন ব্যাচ থেকে, 3 জন, 4 জন। I don't know what sort of regimentation we go through such that we do not have time to attend the final farewell prayer of a batchmate. May Allah Ta'ala give us understanding. Hamid bhai, Okay. Habib Hamid mone bhai and online Mukul আছে। bhai, this is Naveed হ্যাঁ, from Habib। 20th batch. I was just able to call Habib, and Habib just joined the call. হ্যাঁ, Okay, হাবিবকে Habib. আমি দেখছি। Assalamu alaikum, Hamid bhai. Walaikum salam, Habib. আমি তো ভাবছিলাম ভাই আজকে বোধহয় 10টায় যেটা ছিল 10:35, এইটা আমি জানতাম না আর কি। ও আচ্ছা আচ্ছা, না 10টা বাজে সে দোয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটা আসলে আমি জানতাম না ভাই। তো এনিওয়ে এখন আসলাম, তখন বোধহয় শেষ হয়ে যাবে হামিদ ভাই নাকি? হাবিব আমি সুজন বলছি। হামিদ ভাই সরি। ও আসসালামু আলাইকুম সুজন ভাই। হ্যাঁ হাবিব, তো তুমি দেরি করে আসছো এটা কোনো ব্যাপার না। তুমি এবং তোমার ওয়াইফ আমাদের ভাবি সজির জন্য যা করছো, এটা মানে উই কুড নট হ্যাভ ডান ইট। সো অনেক ধন্যবাদ তোমাকে তার জন্য। তো তুমি যদি কিছু বলো সজির সম্বন্ধে, আমরা শুনবো। অবশ্যই ভাই, অবশ্যই।
সজীব ভাই সম্বন্ধে আহ, আসলে প্রথম থেকেই বলি, সজীব ভাইয়ের সাথে আমার আহ, প্রথম পরিচয় অলমোস্ট আমার যতটুকু মনে হয় 11-12 বছর আগে আর কি। প্রথম দিক থেকেই আহ, আমি আসলে এক্সাক্ট আমি জানি না, ফর সাম রিজন হি স্টার্টেড লাইকিং মি মানে এইভাবে যে ঠিক এর পরেই যে অর্কাটা ছিল এর পরেও উনি একদিন করলেন। আমি বলতেছি 10-11 বছর আগের কথা, যে হাবিব তুমি আমাকে যাবা নাকি? তো আমি বলতেছি অবশ্যই ভাই যাব। এরপর থেকে ওখানে যাওয়ার পরে অর্কাতে পরিচয়, অর্কাতে আড্ডা, এরপরে উনি জ্যাকসনেটে আসতো, আমারও আসা হতো। এরপর থেকে উই বিকেম ইটস লাইক আমরা এক ভাই এক বোন। হি বিকেম মাই এল্ডার ব্রাদার অ্যান্ড অলসো ফ্রেন্ড। লাস্ট 5-6 বছর বলবো কি 7 বছর বলবো, এভরি সিঙ্গেল ডেতে উনি আমাকে একবার অথবা 2বার কল দিবেন। হয়তো উনি দিবেন অথবা আমিও দিব আর কি, এটাই। একবার, কোনোদিন কোনো সময় হয়তো একটু বেশি কথা, কোনো সময় একটু কম কথা, হয়তো 2-3 মিনিটের কল, তারপরে উনি দিবেন আর কি। যদি কোনোদিন কল না হতো তার মানে এইটাই, হয়তো সজীব ভাই অসুস্থ অথবা আমার কোনো কিছু হয়েছে, তো উই আবার পরে আমরা ক্যাচ করতাম আর কি। তো ওনাকে আহ, মানে আমি অনেক সময় ফ্যামিলি মেম্বারকেও যত কাছে থাকে দেখা হয় না, এর কারণটা অনেক সময় আমরা দেশের বাইরে থাকি কি কি। তো ওনাকে আমার আহ, অনেক কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে আর কি। তো ওনার সম্বন্ধে এটা বলবো যে আসলে ভালো মনের মানুষ আমরা যখন বলি, বড় মনের মানুষ আমরা যখন বলি, আহ এইটা আমরা বলি, কিন্তু আসলে ওই ধরনের মানুষ আমাদের মধ্যেও কতজন আছে এ- এ- এইটা আসলে বলা খুব মুশকিল। কিন্তু উনি ওই মানুষটাই আর কি, একজন ভালো মনের মানুষ, একজন বড় মনের মানুষ। আহ ওনার আশেপাশে মানুষের প্রতি ওনার যে ভালোবাসা, ক্যাডেট কলেজের প্রতি ওনার যে ভালোবাসা। আমি 13 ব্যাচ যখনই কথা হতো, ইভেন ক্যাডেট কলেজের সেই সময়গুলোর ওনার মাধ্যমে ওনার ব্যাচের অলমোস্ট সবকিছু আমি জানতাম। যেমন নিউ ইয়র্কে ওনার যখন থাকতেন সুজন ভাই, দীপু ভাই, মুকিম ভাই, উনি ওনার যে রুমমেট ছিলেন, ওই দিনকার কথা, ক্যাডেট কলেজের সময়গুলোর কথা, ক্যাডেট কলেজে কে ভলিবল খেলতেন, কে কালচারাল প্রিফেক্ট ছিলেন, সব ওই ধরনের কথাই হতো আর কি। শেষের দিকে আর একটা কথা যে আহ, উনি যত বিপদেই থাকুক না কেন, আমি শারীরিক ভাবে কথা বলছি আর কি, সবসময় ওনার একটা মনের জোর ছিল যে উনি ফিরে আসবেন। যখন আহ আমার মনে আছে যখন ওপেন হার্ট সার্জারি হবে, তো তখন উনি বলেছিলেন যে আমি ওই অর্কার ইউনিয়নে যাব, ওপেন হার্ট সার্জারি তো ওইটা শেষ করেই আবার চলে আসবো। ওনার কখনো মনে হয় নাই যে ওপেন হার্ট সার্জারিতে কোনো কিছু ওনার হতে পারে আর কি। তোর তো সজীবের সম্বন্ধে আর একটা কথা যে উনি যখনই সময় পেতেন আর কি, বিশেষ করে আমাদের ক্যাডেট কলেজে যে ভাইরা ছিলেন অনেকে খুব ক্লোজ, অনেকটা ক্লোজ, অনেকটা কয়েকদিন কথা হয় নাই, তারপরে উনি কল দিতেন আর কি, যে এ কেমন আছে, ও কেমন আছে। আর 13 ব্যাচের যারা আছে আর কি, তাদের আহ, যে বড় ভাইরা আছেন ওনার সম্বন্ধে প্রায় কথা হতো আর কি, ইভেন ওনার ব্যাচের সাথে কি হচ্ছে না হচ্ছে এই ব্যাপারগুলোতে। আর একটা কথা যে এই মানুষটা অনেক সময় আসলে নিজের সম্বন্ধে খুব একটা বেশি ভাবতেন না, উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিংবা খুব অনেক কিছু করতে হবে এই ধরনের কিছু না, খুব নর্মাল যেটা জীবন সেটা নিয়ে সুখে খুশি, কমপ্লেন বলতে নাই আর কি। অনেক সময় ওনাকে আমি দেখছি যে অর্কা অনুষ্ঠানে অ্যাবাউট 95 বলে যে 100% সময় আমার পাশে বসতেন আর কি। তো অনেক সময় হয়তো উনি ডিনার খাচ্ছেন, বুকে ব্যথাটা ওই হার্টের জন্য কোনো কিছুর জন্য বুকে ব্যথাটা হয়েছে আর কি। তো আমি হয়তো দেখতেছি যে একটু আনকমফোর্টেবল, তারপরে শরীর ভাই কোনো খারাপ লাগতেছে, বুঝলাম আমি এটা কিছু না, এটা মাঝে মাঝে হয়, এটা আবার এসে চলে যাবে আর কি। তো এই কথাটা বারবার বলতেছি যে আবার হয়তো হাঁটতেছি একসাথে নর্মাল, কিছু দূর হাঁটার পরে হয়তো আবার একটু হয়তো বুকে কিছু হতো, একটু হয়তো ব্যথা করতেছে, কি বলতে হবে কিছু না, এটা অনেক সময় হয়, এটা চলে যাবে আর কি।
তো এই যে নিজের সম্বন্ধে না ভাবা কোনো সময় না, আপনার এখানে কুরবানি দিতেন, কুরবানি দেওয়ার সময় মাংস একদিন অনেক সময় মাংস আসছে, উনি নিজে একা নিয়ে যাচ্ছে আর কি, অত ওনার বুকে ব্যথা। আমি বলতেছি সজি ভাই আপনি কি ব্যাপার ভাই, আপনি তো বুকে ব্যথা, বলছে হাবি ওটা কিছুই না, আমি পারবো আর কি। তারপর আমি গেলাম আর কি। এই কথাগুলো এই জন্যই বলছি যে মানে এই ধরনের মানুষ আমাদের মাঝে আর কি, বড় মনের মানুষ। আমি মাঝে মাঝে সজি ভাইকে সবার সঙ্গে বলি, আগে থেকে এখন না, যে ম্যান উইথ হার্ট অফ গোল্ড আর কি। এই কথাটা মানে আই মিন ইট ফ্রম মাই হার্ট। এইটাই উনি ছিলেন আর কি, নিজের সম্বন্ধে না ভাবা, বন্ধু বান্ধবকে খুব ভালোবাসতেন, নিজের যে আশেপাশে আমাদের মানুষগুলো ছিলেন তাদের সম্বন্ধে খুব ভালোবাসতেন। তো আমি সবসময় মাঝে মাঝে বলি যে আমার লাইফে দুইজন মানুষকে আমি খুব মিস করি আর কি, যাদের মনে হলো তারা খুব আনকন্ডিশনাল লাভ, মানে আই ফেল্ট ইট। একটা ছিল আমার বাবা, আর একটা হচ্ছে সজি ভাই। আমি আগে থেকেই বলতাম, এখন না, এটা সবাই জানে, সজি ভাইয়ের ফ্যামিলিও জানে, আমার ফ্যামিলিও জানে আর কি। এবং এই দুইজন মানুষ অনেকটা একই ভাবে কিন্তু চলে গেছে আর কি, ঠিক 3 বছরের ব্যবধানে। আমার বাবা চলে গেছে 2000 সালে 24শে মে, উনিও ভেন্টিলেটরে ছিলেন অ্যাবাউট এরকম 20-21 দিন। সজি ভাইও তাই ভেন্টিলেটরে ছিলেন আর কি। শেষের দিকে যখন ডিসিশন হয়ে যাচ্ছে যে বোধহয় আর উনি ফিরবেন না, আল্লাহর কাছে যেতেই হবে, আল্লাহ বোধহয় ডেকে পাঠিয়েছেন আর কি, তখন আবার ওই ফিডিং টিউবে আপনার খাবারটা বডি আর ডাইজেস্ট করতো না আর কি, বডি রিফিউজ টু টেক। তো এখন আপনি যতই মেডিসিন যত কিছুই দেন না কেন, বডি যখন রিজেক্ট করে, খাবারই নিচ্ছে না, নিউট্রিশন নিচ্ছে না, তখন আসলে ডাক্তারের তো আর কোনো করার থাকে না। তো ওইটাই হয়েছিল আমার বাবার, আমার মনে আছে আর কি। এবং এই দিন যে সজি ভাইটাও হলো আর কি, যেদিন উনি মারা যান, উনি তো মারা গেছে সন্ধ্যা 6:23। তার আগের দিনও আমি রাত 12টা 12:30 পর্যন্ত ছিলাম আর কি ওনার সাথে। এবং লাস্ট নার্সের সাথে আমার যখন কথা হয়েছিল আর কি, ওনার শরীরের ডাব্লিউবিসি কিংবা আপনার ব্লাড প্রেশার সবকিছু আস্তে আস্তে নর্মালে চলে আসতেছে আর কি, এভরিথিং ইজ কামিং টু নর্মাল। ব্লাড প্রেশার, ব্লাড পাম্পিং যে মেডিকেশনটা, ওইটাও ডোজ কমে আসতেছে। সো আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি যে যেসব ইন্ডিকেশন থাকার কথা একটা মানুষ এই পর্যায় থেকে বেরিয়ে আসে, সবগুলোই ভালো হচ্ছিল আর কি। একটা জিনিস আমার প্রথম মানে একটু খটকা লাগছিল, সেটা হলো যে নার্স তখন একটা কথা বললো যে ডাক্তার, যে ওনার বডির ওই ফিডিং টিউবটা লিক করতেছে আর কি। তা আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে ফিডিং টিউব লিক করতেছে মানেটা কি, ইজ ইট সাম মেকানিক্যাল থিংস অর হিজ বডি ইজ নট অ্যাকসেপ্টিং নিউট্রিশনস অর ফুড? তো এখন নার্স আমাকে এক্সাক্ট অ্যান্সার দেয় নাই আর কি তখন, কিন্তু এটা যে মেকানিক্যাল কোনো কিছু ওইটাও বলে নাই। উনি জাস্ট বলছে যে ওইখানে হয়তো এইভাবে ছিল, রুমকে আমার যে ওয়াইফ সেও ছিল, হয়তো বলতে চায় না। তা বলতেছে আসলে আমার ঠিক মতো বলতে পারবো না, এইটা আসলে কালকে আপনার আবার এক্সরে সবকিছু করে বলা যেতে পারে। তো তখন আমি দেখছি যে এর আগে উনি যখন ছিলেন ভেন্টিলেটর, তারপর থেকে 2বার খোলা হয়েছে, উনি বেরিয়ে আসছে আর কি, যে ওনার চোখটা অনেকটা গ্লু দিয়ে আঠার মতো লাগানো আর কি। যে এবং আমি এর আগেও মুভমেন্ট দেখছি, ওই দিন আমি কোনো মুভমেন্ট দেখি নাই। আর একটা কথা যে মনে হচ্ছিল যে আস্তে আস্তে উনি মুখটা মনে হয় আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে আসতেছে আর কি, আগে যেসব এজিটেশন ছিল আস্তে 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 শান্ত হয়ে আসতেছে আর কি। তো তখন আমি বাসায় যেও আমার যে ওয়াইফ রুমকে, ওকেও বললাম যে আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, আমার মনে হয় না, মানে সবকিছুই ভালো, কিন্তু এইটা আই ডোন্ট থিঙ্ক। তো ওইখানে ওই দিনই আমি দীপু ভাই আমাকে কল করছিলেন 13 ব্যাচের, ওনাকে আমি এই কথাটা ওই দিন রাতেও বলেছি আর কি। আমার মনে হয় 12টা 12:30 ওই দিনে ওই কথা বলছি, যে পজিটিভ কোনটা নেগেটিভ এই কথাটাও ওই দিন আমি বলছি আর কি।
আমি ভেবে জানাই। তো তারপরে তো এই আপনার 12:30 মানে 6:23 তো সজি ভাই আর নাই। তো ওনাকে যখন খুলে দেয়, উনি বেহেশতে যাবেন কি দোজখে যাবেন আল্লাহ ডিসাইড করবেন, এটা আমাদের করার কোনো কিছু নাই আর কি। তবে আমি পার্সোনালি, আমি না, ওখানে যারা ছিল আর কি, একটা মানুষ মানে ওনার ফেসটা, মানে I was there, মানে দেখে মনে হয়েছে যে উনি ঘুমায় আছেন এবং মুখে একটু হাসি। এবং এইটা শুধু আমার কথা না, মেবি আই কুড বি বায়াস, যে আমি খুব ওইখানে যারা যারা দেখছে আর কি, রুম কি কিংবা এইভাবে, অথবা যারা যারা দেখছে আর কি, মানে শেষ দেখা, মানে আমরা সবকিছু নেওয়ার আগেই ওই বেডে আর কি, মানে একটা মানুষ যে চলে যাচ্ছে, মানে আপনাকে দেখেই মনে হবে যে মানুষটা ঘুমায় আছে এবং মুখে কিঞ্চিত একটু হাসি, মানে ওনার যে কোনো যন্ত্রণা, কোনো দুঃখ, কোনো ব্যথা, কোনো এজিটেশন কিংবা কোনো ক্লান্তি, কোনো কিছুই আমি দেখি নাই আর কি। আর আমার বাবা, আর একটা কথা এখানে অ্যাড করতে চাই, আমার বাবা যখন মারা যান, উনিও খুব আমাদের ফ্রেন্ড আমাদের ফ্যামিলির সাথে খুব ক্লোজ ছিলেন আর কি। তো আমার বাবাকে যেখানে কবর দেওয়া হয়েছিল ও টোটোয়া, নিউ জার্সি আর কি, আমার বাসা থেকে আপনার 30-25 মিনিট। এরপর একদিন আমি রুমকি এইভাবে সজি ভাই গেলাম, তো আমরা হাঁটছি আর কি বাবার কবরের কাছ দিয়ে, সামনে একটু লেকের মতো আছে, জায়গাটা সুন্দর, আপনার গাছ টাছ অনেক আছে চারিদিকে। তো উনি বলেন যে হাবিব, এটা তো তুমি খুব সুন্দর একটা জায়গা, মানে খুব পিসফুল লাগতেছে আর কি। তাই আমি বলছি সজি ভাই, মানে আলটিমেটলি আমাদের সবাইকেই তো আসতে হবে আর কি। তো আমার বলছে যে আমার জায়গাটা খুব পছন্দ। আমি বলছি ভাই আমারও খুব পছন্দ, এইটা তো আমারও আসতে হবে, আপনারও আসতে হবে, সবাইকে একদিন আসতে হবে আর কি। তো এরপরে আমারও খুব ইচ্ছা ছিল যে হয়তো সজি ভাই কে লাস্টে আমরা ওখানে রেখে আসবো আর কি। তো এরপরেও যখন উনি মারা গেলেন, সাথে সাথে অনেক লোকজন আসলেন, এই সেই আরো বগুড়া যারা সোসাইটি সবাই আসছেন আর কি। তো সবাই বললেন যে ঠিক আছে লাস্টে আমরা দাফন করবো। সো আই ডিডন্ট লেট এনিবডি ডু এনিথিং। আমি বলছি না, উনি আমাদের ভাই ছিলেন আর কি, উইল টেক কেয়ার অফ ইট, উইল গিভ হিম দ্য লাস্ট রেসপেক্ট। আমাদের সম্পূর্ণ দাফন থেকে ওনার হেডস্টোন সম্পর্কটা আমরাই করবো আর কি। তো সবকিছু যেটাই করি এমনি ভাবে পারমিশন নেই আর কি, উনি যেহেতু মা সাফওয়ান আসছে, উনি ছেলে আর কি। তো লাস্টে আমি ভাইকে বললাম যে ভাবি আপনি কোন কোন কবরটা আপনি চুজ করতেছেন, সেটা ওইটা বলেন, বাদ বাকি আমি আর কি। তো উনি বললেন যে আমি ভাই আপনি ওই যে আপনার বাবার ওইটা আপনি চুজ করেন, ওইখানে যদি পাওয়া যায়। তো পরে আমি বিভিন্ন জায়গায় কল করছি আর কি, জামাইকা মসজিদে প্রথমে নেওয়ার কথা ছিল। তো ওইটা ওরা ওরা বলেছে যে ওখানে ওরা নিতে পারবে ফাইন, কিন্তু লং আইল্যান্ডে সজি ভাইকে নিতে হবে, ওইটা পারবে না, ওই জায়গাটা আর কি। পরে এটা হয়তো আল্লাহ আমাদের সাথে ছিলেন, অথবা সজি ভাই হয়তো মনে মনে হয়তো চাইছিলেন আর কি। আর একটা মসজিদ তারা সবকিছু বলছে যে ভাই এভরিথিং উইল ডু, খুব অনেক সুন্দর ভাবে হয়েছে। তাই আমি বলছি ভাই ওইটা সবকিছু ঠিক আছে, আপনি ওইখানে পারবেন নাকি ওইটা? তখন বলছে দেখি ভাই আমি কল করি। কিছুক্ষণ পরে কল করছে, ঠিক আছে ভাই আমরা একটা কল পাইছি, ওইখানে আমরা পারবো আর কি। তো লাস্ট সজি ভাইকে আমরা ওখানে রেখে আসছি, এবং ওনার কবরটা আমার বাবার কবর থেকে আপনি যদি হেঁটে যদি যান ঠিক 2 থেকে 3 মিনিট, এবং ঠিক লেকের পাশে ওই ছোট্ট একটা লেক, যেখানে আমি আর সজি ভাই দাঁড়ায় উনি কথাটা বললেন যে এইটা আমার খুব পছন্দ আর কি। ঠিক ওইখানে একদম রাস্তার পাশেই আর কি, আপনি ওইখান থেকে কোনো ব্যয় যেতে হবে না, ওইখান থেকেই আর কি আপনি রাস্তাতে গাড়ি পার্ক করলে দেখা যাবে যে ওইটা হচ্ছে সজি ভাই। এইটাই ভাই, এখন তো উনি নাই, উনি চলে গেছেন আমাদের সাথে। তো এখন দোয়া করা ছাড়া কিছুই নাই, আর ওনার ছেলে সাফওয়ান আছে, এইভাবে আছে। তো এইটাই বলবো যে অনেক ভালো মানুষ, অনেক মনের মানুষ, বড় মনের মানুষ। এ ধরনের মানুষ আসলে আমাদের মধ্যে কম, আমিও না ওনার মতো এত ভালো।
তো মানে আল্লাহ নিয়ে গেছেন। উই ট্রাইড আওয়ার বেস্ট। এইখানে আরেকটা কথা বলবো সবাইকে, হয়তো অনেকেই ইনভলভ ছিলেন, যে এইখানে উনি যখন ছিলেন আমরা শুধু এলআইজের ডাক্তারের উপরে নির্ভর করি নাই। এইখানে থার্ড ব্যাচের হামিদুজ্জামান ভাই, উনি অ্যাটাচ ছিলেন, পার্সোনালি ওনাকে আমরা নিয়ে গেছি ওই হসপিটালে, উনি ভিজিট করছেন। সিসিএল এর যে প্রেসিডেন্ট আছে হাফিজ ভাইয়ের ফ্রেন্ড মাসুদ ভাই, উনি 2-3 বার ভিজিট করছেন আর কি। ওনারা একটা ফ্রেন্ড ছিল হাবিব ভাই, উনি ফিজিক্যালি করছেন আর কি। আমার সামনে আমি কথা বলাই দিছি আর কি, উনি ডিরেক্টলি কথা বলছেন ডাক্তারদের সাথে আর কি। তো আমাদের পক্ষ থেকে এজ এ হিউম্যান বিং যতটুকু করা দরকার, যাদেরকে যোগ করা দরকার সবাইকে করা হয়েছিল ভাই, কিন্তু লাস্টে আসলে এই সেপসিসটা ইট অ্যাটাকড মাল্টিপল অর্গানস আর কি। তো আসলে একটা হার্ট ঠিক করলে লাঙ্গে চলে যায়, লাং ঠিক করলে কিডনিতে চলে যায়, কিডনি ঠিক করলে আবার মাঝখানে জন্ডিস হয়ে গেল, তারপরে আবার ডাব্লিউবিসি সেল বেড়ে যায়। তো লাস্টে ভাই ডাক্তার পারে নাই, আমরা পারি নাই। আর এগেন এইটা হয়তো আল্লাহ বলছে যে ঠিক আছে, ও এখনো ও চলে আসুক আর কি। তো সবাইকে চলে যেতে হবে, সজীব ভাই চলে গেছেন। তো যতদিন উনি থাকবেন, পার্সোনালি আমার কাছে আমার ছেলেও শুধু সজীব ভাইকে সার্চ দিয়ে গুগলে সেদিন আমাকে ছবিগুলো পাঠালো আর কি আমার ফোন থেকে। এবার 70-75টা ছবি আমার কাছে আছে, সব সজীব ভাই সহ, এবং প্রতিটাতেই আপনি যদি দেখেন এখনো সজীব ভাই প্রতিটা ছবি আবার দেখা যাচ্ছে যে 99% ছবি আর কি সজীব সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখটা আর কি, উনি হাসতেছেন। মানে একটা মানুষ উইথ ফুল অফ লাইফ, ফুল অফ লাভ, ভালো মানুষ, যে মুখটা দেখে বোঝায় আর কি, ওই মানুষের ছবিগুলো এখনো আসে আর কি। তো যতদিন বেঁচে থাকবো সজীব ভাইয়ের ওই হাসির মুখটা, ওই ভালো মনটা নিয়ে বেঁচে থাকবো। তো এইটাই ভাই শেয়ার করলাম। কারো যদি ভাই কোনো প্রশ্ন থাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, আমার যতটুকু জানার আমি বলবো আর কি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ হাবিব ফর জয়নিং। দেরিতে হলেও তুমি জয়েন না করলে আমরা অনেক কিছু জানতে পারতাম না। আর তুমি যে এত সুন্দর কথা বলো আমি জানতাম না। তোমাকে চিনি আমি ভালো মতো, ইউ নো দ্যাট, কিন্তু এত সুন্দর কথা বলো আমি জানতাম না। তো তুমি যেটা মিস করবা, নট অনলি সজি বাট অলসো হিজ ডেইলি কলস, ইউ উইল মিস ইট। আর তোমাকে কেন পছন্দ করতো জানো? ডু ইউ নো ওয়াই হি লাইকড ইউ? আমি ভাই আসলে জানি না। You are a likable person. You are a likable person. I like you because of that. থ্যাংক ইউ আর ভাই। আল্লাহ তাআলা তাকে বেহেশত দিবে না দোজখ দিবে সেটা তো আল্লাহই জানেন, ঠিকই বলেছো। কিন্তু একটা হাদিস থেকে আমরা পাই, বা একাধিক হাদিস থেকে পাই, যে কেউ যদি অসুখে বিসুখে ভুগতে ভুগতে মারা যায়, তার সমস্ত গুনাহ আল্লাহ তাআলা মাফ করে দেন। তারপরে আল্লাহর ইখতিয়ার, আল্লাহ কি করবেন, এইটুকু আমি শেয়ার করতে পারি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর জয়নিং। আসসালামু হামিদ আলাইকুম ভাই, হাবিব, আমি হাফিজ ভাই বলছি, 6 ব্যাচ। আসসালামু আলাইকুম ভাই হাফিজ ভাই। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম হাবিব। না আমি হ্যাঁ আমি ভাই, আমি তোমার কথা শুনে আমি নিজের কথা বলার টেম্পটেশন বা ওটাকে আমি রেজিস্ট করতে পারলাম না। আমি তোমার কথা যখন শুনছিলাম তখন আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে মানে তোমার কথা বলার স্টাইল বা ধরন আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে একটা মানুষ প্রস্তুতি নিয়েও এত সুন্দর করে কথা বলতে পারে না। তুমি স্পন্টেনিয়াস কথা বলেছো, কোনো প্রস্তুতি নাই, তুমি জানো না তুমি কি বলবা, কিন্তু তুমি যেভাবে কথা বললা এবং তোমার কথার মাধ্যমে সজির যে পিকচারটা তুমি তুলে ধরেছো, আমার কাছে মনে হচ্ছে ওকে ওকে কোনোদিন না দেখে আমি ওকে অনেকটা চিনতে পেরেছি এখন। মানে আমি সজিকে কখনো দেখি নাই, দেখার সৌভাগ্য হয় নাই, কিন্তু তুমি যেভাবে সজির বর্ণনা দিয়েছো এবং সজির সাথে তোমার যে একটা আত্মার সম্পর্ক ছিল, বড় ভাইয়ের সম্পর্ক ছিল, দ্য ওয়ে ইউ ডিসক্রাইব, আমার কাছে এখন মনে হচ্ছে যে আমি সজিকে চিনি। এটা আমি এই কথাটা বলার টেম্পটেশনটা আমি রেজিস্ট করতে পারি নাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর থ্যাংক ইউ ইউর ভাই, থ্যাংক ইউ, ওয়ান্ডারফুল থ্যাংক ইউ। ওয়ান্ডারফুল
reminiscence and your wonderful description of an elder brother. Thank you so much. Assalamu alaikum. হাফিজ ভাই, আমি একটা যোগ করব। আপনার যে ফ্রেন্ড সবসময় বলে যে আমি হাফিজের ব্যাচমেট, মাসুদ ভাই, হ্যাঁ, মাসুদ, ডাক্তার মাসুদ, জিনাজে ক্যাট কলেজ 6 জিনাজে ব্যাচ, ক্যাট কলেজ, আপনার হ্যাঁ, কথা exactly. বলে যে হাফিজের ফ্রেন্ড। সেদিন হাসপাতালে এসেও আপনাকে নিয়ে একটা জোকো করল আর কি, এর মাঝখানে বললো যে একবার আপনি আসছেন এয়ারপোর্টে থেকে বোধহয় ল্যান্ড করছেন কোথায় কি, তো ওনার বোধহয় আপনাকে দেখা করার কথা অথবা কোথাও আপনার পিক আপ করার কথা, তো ওনার লেট হয়েছে, আপনি বোধহয় ওয়েট করছেন ওনার জন্য এরকম 5-7 মিনিট কি, তো আপনি যোগ করছেন যে যে তুমি মানে লেফটেন্যান্ট জেনারেলকে ওয়েট করে রাখলা, মানে ওনাকে মানে ফ্রেন্ড হিসেবে যোগ করে যাওয়ার জন্য, যে 10-15 মিনিটস। তো উনি বলতেছে যে হাফিজ, আমি একমাত্র পারি তোমার ফ্রেন্ড যে তোমাকে এইভাবে লেট করে রাখতে আর কি 10-15 মিনিট। তো তখন আপনি বোধহয় ইউএনএ ছিলেন আপনি। এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ, তো ওনার সম্বন্ধে এটাই বলবো যে মাসুদ ভাই উনি ইভেন অন্যান্য ক্যাডেট কলেজ হয়েও মানে উনি 3 দিন এসেছেন ফিজিক্যালি। প্রতিদিন তো আমার সাথে কথা আছে, 3 দিন উনি এসেছেন ফিজিক্যালি। ওনার সাথে আইসিইউর আরেকজন ডিরেক্টর, ওনার নাম হাবিব ভাই, উনি ঢাকা মেডিকেল কলেজে ফার্স্ট বয় ছিলেন। আচ্ছা আচ্ছা। উনি ওনাকেও নিয়ে এসেছে নাকি, এবং সজি ভাইকে একটা টিম অফ ডক্টর মানে ওনাকে ট্রিট করতেন। ওই ডক্টরদের মধ্যে একজন ছিলেন, উনি হাবিব ভাইয়ের আন্ডারে ফেলোশিপ করছেন আর কি। আচ্ছা। তো এইটা কথাটা এই জন্য বললাম যে সজি ভাইয়ের এই মেডিকেলের এই প্রসিজিওর গুলা ফ্রম বিগিনিং টু দ্য এন্ড সবকিছুই আমাদের যতটুকু সম্ভব, আমি তো ডাক্তার না, আমি হয়তো সবাইকে একটা প্ল্যাটফর্ম নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি আর কি, কিন্তু দেয়ার আর পিপুল, স্পেশালি মাসুদ ভাই, মানে থ্যাংক ইউ, খুব ভালো একজন মানুষ, অনেক ভালো মানুষ। এবং মাসুদ ভাই আর একটা বলবো যে এইটাও আমার বাবার সাথে সজি ভাইয়ের মিল, আমার বাবার মারা যাওয়ার আগেও কিন্তু আব্বার কোলোনোস্কোপি যখন হয়, মাসুদ ভাই ওয়াজ দ্য অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট। ও আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। বাবা ভয় পাচ্ছিলেন আমার আব্বা যে ওনাকে আবার অজ্ঞান করা হবে আবার এই, তখন মাসুদ ভাই আসলেন, এসে বললেন যে আঙ্কেল হাবিব এইটাকে বলছে এটা তো আমার ছেলে। তারপর আমার দিকে তাকান যে আমিও আপনার ছেলে আর কি, আপনাকে নিয়ে যাব, ঘুম পাড়াই দিব, 10 মিনিট পরে আপনাকে আমি আবার নিয়ে আসবো আর কি। তো মানে মাসুদ ভাই অলসো মানে হি ইজ অলওয়েজ দেয়ার ইফ দেয়ার ইজ এনিথিং হ্যাপেন টু দ্য ক্যারেক্টার কি। তো এটা একটু যোগ করলাম আর কি মাসুদ ভাইয়ের সম্বন্ধে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হাবিব, আমি থ্যাংক ইউ হাবিব। হাবিব, আমি জাহাঙ্গীর বলছি 13 ব্যাচের। আমাদের ব্যাচের পক্ষ থেকে আমরা সবাই মিলে তোমাকে যতই ধন্যবাদ জানাই না কেন, তোমার ধন্যবাদ আসলে শেষ হবে না। অ্যাকচুয়ালি আমরা তোমাকে কেউই জানতাম না, সজি এবং নিউ ইয়র্কের কয়েকজন ছাড়া, বাট নাও ইউ আর হিরো অ্যামং দি 13 ব্যাচ মেম্বার্স অফ ওরকা। না কারণ ভাই, হচ্ছে আমি তুমি আসলে হিরো আমাদেরকে না, আমি হ্যাঁ বলেন তুমি ভাই। আমাদেরকে যেভাবে সজির আপডেটটা দিয়েছো, এবং মিনিটে মিনিটে আমাদেরকে আপডেটেড রেখেছো, এটা নিজের ভাই, সজির নিজের ভাই, আহ, ভাইয়ের পক্ষে সম্ভব ছিল কিনা আমি জানি না। আমি তার ক্লোজ ফ্রেন্ড, আমার পক্ষে সম্ভব হয়তো বা হতো না। তুমি যেভাবে একদম 24 ঘন্টা তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে ছিলে, এবং এটা খালি ছিলে না, সবাইকে তুমি জানিয়েছো কি অবস্থা মিনিটে মিনিটে। সেজন্য আমরা তোমাকে আবারও আমাদের সকলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। থ্যাংক ইউ ভাই, হামিদ ভাই, থ্যাংক ইউ। লাস্ট আমি একটু লাস্ট একটা হাবিব, ওই কেন নাসিবুল, হ্যাঁ, শিওর। নাসিবুল আছে, তুই নাসিবুল কিছু বলবি? নাসিবুল, ও জহুর, হঠাৎ করে আউট হয়ে গিয়েছিল। জহুর আছে। নাসিবুল, স্যার, হাবিব, সরি স্যার। I love you for what you did today. সেতারও ওটা এক্সপ্রেস করলো যে he loves you for what you did today and what you said today. ভাই হাবিব, মিন্স আমি হাবিব, একটা প্রশ্ন হাবিব, আমি একটা প্রশ্ন হ্যাঁ ভাই, করি তোমাকে। হ্যাঁ ভাই বল। ওই ওই যে সজিত ছেলে তো একটাই, তাই না? হ্যাঁ, একটাই ছেলে, হ্যাঁ, উনি আমার মেয়ের সাথে একই বয়সী। ও কি করে ছেলেটা, এখন কি করে? ছেলেটা আপনার এখন ফার্স্ট ইয়ার শেষ হয়েছে,
সেকেন্ড ইয়ারের ফার্স্ট হুম। সেমিস্টার চলতেছে আর কি ও কলেজে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। একটাই ছেলে আর সাফওয়ান ওর নাম। আর নিউ ইয়র্কে তো নিজের বাসা আছে তাই না? নিউ ইয়র্কে হ্যাঁ বাসা আছে, কিন্তু ওটা মর্টগেজ আর কি, আপনার এখানে মর্টগেজ। যেভাবে বাসা কেনে আর কি, মর্টগেজ দিয়ে। বুঝছি বুঝছি। আর এমনি সে তো কোনো কোথায় যেন কাজ করতে, সরি আমি খেয়াল করলাম না, জাহাঙ্গীর তুমি বললাম কোথায়, ও সজি সজীবের কথা কোথায় কাজ বলছেন করতো? হ্যাঁ হ্যাঁ। সজীবাই এখানে, সজীবাই আসলে এইটাও আরেকটু ট্র্যাজেডি, এটা আপনাকে বলি আহ, সময় যদি থাকে। হ্যাঁ সেটা হলো যে উনি হচ্ছে মক্সে কাজ করতো অ্যাজ এ কনসালটেন্ট, আপনার নিউ ইয়র্ক Okay. সিটিতে কাজ করতো অ্যাজ এ কনসালটেন্ট। উনি তো কম্পিউটার সায়েন্সের ছিলেন আর কি। তো উনি লাস্টে চেতেন আর কি, বারবার বলতো যে হাবিব কনসাল্টিং আর কাজ করতে ভালো লাগে না, এখন আমি নিউ ইয়র্ক সিটিতে একটা কাজ নিয়ে চলে গেলে জাস্ট রিল্যাক্স, এভাবে মানে আমার লাইফ শেষ হয়ে যাবে আর কি, মানে এইটাই লাস্ট পর্যন্ত আমি করবো। তা আমার বলছে যে ভাই, মাঝখানে উনি বেশ ট্রাই দিচ্ছে 2-3 দিন আগে পরে, এরপরে ঠিক 1 মাস আগে, 15-16 দিন আগে ওনার নিউ ইয়র্ক সিটিতে কাজ হয়ে গেল, ঠিক এক্স্যাক্টলি উনি যে কাজটা চাচ্ছিলেন আর কি, ওইটাই কাজ হয়ে গেল আর কি নিউ ইয়র্ক সিটিতে। কাজ হওয়ার পরে উনি ফাইনালি সবকিছু কাজ হয়ে গেছে, এবং যখন উনি লাস্ট পেপার টেপার জমা দিতে যাবে, তো জমা দিয়ে এসে বাসায় এসে বললো যে হাবিব আজকে আমি গেলাম নিউ ইয়র্ক সিটিতে, সবকিছু জমা দিয়ে আসলাম, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে না আমি হয়তো কাজটা করতে পারবো। আমি বলছি, ভাই কেন, এটা আপনি কেন বলতেছেন? আমি বলতেছি ধরেন 3 সপ্তাহ আগে, 3 সপ্তাহ মানে কি, মানে 1.5 মাস আগের কথা আর কি, সজীব ভাই হসপিটালে ভর্তি হওয়ার ধরেন আরো 3 সপ্তাহ আগে আর কি, মানে এখন থেকে 1.5 মাস আগে ব্যাক করতেছে। তাই আমি বলতেছি, ভাই সজীব ভাই এটা আপনি কি বলেন ভাই, আমরা মিষ্টি খাবো এই করবো, আপনি তা বলতেছেন না আমি ওই তো সাবওয়েতে গেলাম, তো সাবওয়ে থেকে যখন উঠছি আবার যখন ব্যাক করছি একটু কষ্ট হলো আর কি। তা আমি বললাম যে সজীব ভাই আসলে আপনি তো বাসায় থেকে কাজ করতেন, তো বাসা থেকে কাজ করলে আপনার হয়তো আপনার তো হাঁটাহাঁটি হয় নাই, এখন আপনি হয়তো হেঁটে গেছেন, তারপরে সাবওয়ে নিলেন আবার উঠলেন, এইটা বোধহয় একটু কষ্ট হয়েছে আর কি। আমার মনে হয় ভাই এইটা ভাই কিছু না, আবার যখন সিটিতে কাজ করবেন তখন উনি আবার বলে যে হাবিব হয়তো তুমি ঠিক। তো উনি আবার প্ল্যানও করে ফেললেন যে কোথায় এসে আমরা দুইজন লাঞ্চ করব, যে ওনার এখানে কাজ হয়ে গেলে। তো সজীব ভাইয়ের যেদিনকে হাসপাতালে নেওয়া হয় ওইটা ছিল আপনার থার্সডে, বৃহস্পতিবার। ওনার কিন্তু মানডেতে জয়েন করার কথা আপনার নিউ ইয়র্ক সিটিতে। তো সজীব ভাই যখন হসপিটাল নেওয়া হচ্ছে, প্রথমে আমি দূরে ছিলাম, সাদাতকে কল করলো ভাবে, সাদাত যখন গেল তো সাদাত আমাকে বলে যে হাই ভাই আপনিও চলে আসেন, কারণ সজীব ভাই আমার কথা শুনবেন না, আপনার হেল্প দরকার। তো আমি বললাম যে সাদাতে যেতে লাগে আবার 10 মিনিটের মতো ওখান থেকে, আর আমি তো ম্যানহাটনে কাজ করি, আমার যেতে সময় লাগবে। তো আমি বলছি, তুমি ওখানে চলে যাও, যে আমাকে দেখো কি আমি আসতেছি। তো যেই বললাম, আমার বললাম যে তুমি ওখানে যে তুমি স্পিকারে ফোন দাও। তো বলো যে সজীব ভাইয়ের শরীর পুড়ে যাচ্ছে। তো সজীব ভাই এখন আমাকে বলতেছে যে হাবিব তুমি আমাকে হসপিটালে নিও না, কেন আমার জয়নিং ডেট তো আপনার মানডেতে। তো উনি ভাবতেছে যে মানডেতে উনি জয়েন করবে, করে তারপরে হসপিটালে যাবে আর কি। তো সাদ বললো যে ভাই, তা আমি বললাম যে ভাই আপনি তো মানডেতে, আপনার আজকে থার্সডে, আপনার এখনো বাকি আছে 3-4 দিন, আপনি ডাক্তার একটু আপনাকে ওষুধ ওষুধ দিয়ে চলে আসলে তারপর আপনি এসে জয়েন করে ফেলেন আর কি। এরপরে উনি যাবে না, বলেন যে ভাই আপনাকে যেতেই হবে, কারণ তো জ্বর পড়ে যাচ্ছে 103-104 জ্বর আর কি। তারপরে তো নিয়ে গেলাম, যাওয়ার পরে ওনার ওই যে গ্যাংগ্রিন হয়ে গেল পায়ে। তো গ্যাংগ্রিন হওয়ার পরে ওনার বাম পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটা কেটে ফেলা হয়েছিল আর কি। কেটে পড়ার পরে আমি আর রুমকে আবার গেলাম, যাওয়ার পরে তো সজীব ভাই ফুললি ফাইন। তো উনি বলতেছে হাবিব দেখো জয়েন করতে পারলাম না, ওরা আবার ওই এইচআর থেকে ইমেল পাঠাইছে, এখন কি করব, নেক্সট মানডেতে করে ফেলি আর কি। তো আমি বলতেছি যে সজীব ভাই আপনি ইমেলটা দেন, ওই বারবার ওনার জয়নিংটা ওনার মাথায় আছে আর কি। তার মধ্যে আপনি ইমেলটা দিয়ে দেন, রুম কি ওইটা আমার বলতেছি, ও আপনি কি বলতে চান ওইটা টাইপ করে ইমেল করুক। তো রুমকে আমি বলতে সজীব ভাই 1 সপ্তাহ না, আমরা ভাই 2 সপ্তাহ দিয়ে সময় নিয়ে ফেলি। তো উনি বলতেছেন 1 সপ্তাহে ফাইন,
আমাদের সজি ভাই 1 সপ্তাহ যদি হয় হয়ে গেল, কিন্তু 2 সপ্তাহ বলে রাখলাম এইচআর কে, যদি সময় একটু লাগলো তাহলে আমরা ওই দিন ওই টাইমে মানে ওই সময়টা আমার হাতে থাকলো আর কি। তো বলে যা ঠিক আছে তুমি যা বলতেছো তাহলে 2 সপ্তাহ করো আর কি। তো পরে রুম কি টাইপ করলো, তো ওনার মাথায় সবসময় ওই জিনিসটাই ছিল কাজটা। তা আমি চিন্তা করলাম যে আমি যখন সেন্ড করে দিই ওনার মাথায় ওই জিনিসটা থেকেই গেল। তা আমরা যে ভাই আপনি আবার ইমেলটা পড়েন যে জিনিসটা আমরা পাঠাচ্ছি সবকিছু ঠিক আছে নাকি। তো উনি আবার পড়লেন, পরে বললেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে সেন্ড করো। ওনাকে আবার সেন্ড করে আবার ওনাকে কম্পিউটারটা দিলাম। আমার কাছে ভাই আপনি আবার কম্পিউটারকে আপনার সেন্টে যে দেখেন যে ওইটা গেছে নাকি এইচআরে। উনি আবার ইমেলে যে সেন্টে গেছে এবং উনি বলেন যে হ্যাঁ এখন ঠিকই আছে আর কি। এই কথাটা এই জন্যই বললাম যে এই কাজটা ওনার সবসময় মাথাতেই ছিল আর কি। আর আমিও চাচ্ছিলাম যে একটার পর একটা পা কাটা হচ্ছে, আবার এটা কি ওনার মাথায় যেন প্রেশারটা না থাকে কাজেরটা, এবং উনি যেভাবে চান ওইভাবেই যেন সবকিছু টেক কেয়ার করা হয় আর কি। তো ওইভাবেই আসলে ওনার মাথায় যেন এই কথাটা থেকে সরাই দিতে পারি ওই জন্য আগাচ্ছিলাম আর কি। তো এরপরে তো আর 2 সপ্তাহ পরে তো আপনার 3 সপ্তাহ, 3 সপ্তাহ পরে তো 4, তারপরে তো জয়নিং ডেট এইচআর থেকে আসে, তো আর তো কোনো কিছু করা হয় নাই আর কি। তো ওইটাই বেঁচে থাকলে আমরা আসলে জীবনের তাগিদে অথবা বেঁচে থাকার জন্য অথবা জীবনে চলার জন্য অথবা নিজেকে বিজি থাকার জন্যও এই কাজটা বাংলাদেশেই থাকি আর এখানেই থাকি বড় একটা জিনিস প্রফেশনাল লাইফ। ওইটাও সজি ভাইয়েরও ছিল, কিন্তু উনি যেটা চাচ্ছিলেন যে নিউ ইয়র্ক সিটিতে উনি জয়েন করে ওইটাই উনি শেষ করে দেবেন, দ্যাট শুড বি হিজ লাস্ট ওয়ার্ক, এবং ওটা হয়েও গেছিল। এভরিথিং ইজ ডান, অল ফর্মালিটিস অল ডান। ওনার শুধু ওই দিন যে জয়েন করবেন আর কি, ওই দিন কলও আসছে, আমরা থাকতে একটা কলও আসছে যে ওনাকে ওই দিন দেখাবেন, ঘুরে ফিরে ওনার অফিসটা সবকিছু ইন্ট্রোডিউস করবেন আর কি। কিন্তু সজি ভাইয়ের আর যাওয়া হয় নাই আর কি। তো এইটাই আর কি আমি অ্যাড করলাম ভাই। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ হাবিব, তুমি সুন্দরভাবে বলছো। হাবিব, হামিদ ভাই যেটা বললেন, I echo him, and you spoke so nice and with so much of love and affection and respect for him. And you are such a big brother and great brother, a worker. I pray for you. I pray for থ্যাংক ইউ ভাই। Soji, and you have done so much. আল্লাহ এটাই দেখবেন। I can assure you, আল্লাহ এটাই দেখবেন মানুষের, যে তুমি কতখানি করেছো তোমার ভাইয়ের জন্য। This is very important. নামাজের রোজা তো করতে হবে, but this is, I think, the most important part of life. আল্লাহ কিন্তু প্রথমে এটাই জিজ্ঞেস করবেন। Alhamdulillah, we are very much grateful to you. Apart from the course 13, I'm from batch 4th, you know it. I'm 4th intake from RCC. And আমি আমার পক্ষ থেকে বলতেছি, you have done fantastic. I can't really measure that. The warmth that you had, the love that you had, the respect that you had, and the energy that you had, and you have taken it along. It's a very, very difficult job. And your description was so lucid and so attractive. We are really, really glued to your talk. Thank you. Allah যেন সজিকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করে, এবং তুমি যেন ভালো মানুষের তৈরি হও, আরো মানুষের জন্য সাহায্য করতে পারো। আমিন। হামিদ ভাই ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আমিন। May Allah bless you abundantly and eternally. আমি মধ্যে মধ্যে ভাবছিলাম হাবিব মনে হয় ডাক্তার। ইয়ে মুকুল ইয়ের কথা বলছিল, তার কথা জানো? নাসিবুল কি? হ্যাঁ আছে, একটু আগে দেখলাম ওকে চেহারা। হাবিব, আমি দেম তো হাবিব আসলে দুইটা সাইড ইয়ে করেছে। একটা হলো যে ওখানে ডাক্তারদের পুলকে সে কোঅর্ডিনেট করে সজিকে বেস্ট ট্রিটমেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করা, এবং আবার সাথে সাথে আমাদের 13 ব্যাচের বন্ধুদেরকেও আপডেট দেয়া। এবং আর হাবিবকে আসলে ধন্যবাদ দিয়ে আসলে ছোট করা হবে, কারণ হাবিব সজির আসলে খুবই ক্লোজেস্ট একজন পার্সন ছিল। আমরা ওর ব্যাচমেট, কিন্তু তারপরেও হাবিব গত 10 বছরে বা অনেকগুলো বছরে সজির এত কাছে ছিল। ওর বর্ণনা দেখে আমরা সবাই বুঝতে পারছি সবচেয়ে নিয়ারেস্ট পার্সন ছিল হাবিব। আমরা সজির ফ্যামিলির জন্য দোয়া করি, হাবিবের জন্য দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা ওদেরকে ভালো রাখেন। আমিন। আমি একটা 30 সেকেন্ড সময় নিতে পারি একটা কথা জাস্ট উল্লেখ করার জন্য? প্লিজ 5 মিনিট।
Please. আমাদের এই যে অর্কা ব্রাদারহুড এন্ড বন্ডিং এত স্ট্রং ইজ ভেরি হাইলি রিগার্ডেড অ্যামং অল ক্যাডেট কলেজেস। সো আমাদের আশা, আমাদের ভরসা যে আমাদের এই বন্ডিংটা বেঁচে থাকবে ভবিষ্যতেও, যেন আমরা কন্টিনিউ করতে পারি এবং একে অপরকে হেল্প করতে পারি, ইফ নট ফিজিক্যালি অর এনিথিং এলস, অ্যাটলিস্ট প্রে ফর ইচ আদার, এবং আমরা যেন সবাই স্ট্রং এই কন্টিনিউ করতে পারি এই ব্রাদারহুডটা। এটা আমার কাছে সবার কাছে আমার রিকোয়েস্ট। এবং আপনি তো জানেন আমাদের একটা অর্কা ম্যাগাজিন বের হতে যাচ্ছে ইনশাল্লাহ আগামী মাস থেকে। তো আপনারা বড় ভাইরা ছোট ভাইরা যে যেরকম পারেন যদি আপনারা আপনাদের লেখা পাঠান, এবং হাবিব তুমি যদি একটা সজির একটা মেমোরি দিয়ে ছোট্ট একটা লেখা পাঠাতে পারো ওর ছবি দিয়ে, দ্যাট উড বি অ্যাপ্রিসিয়েটেড। তো তোমার সঙ্গে আমি ইনশাল্লাহ আলাদা করে যোগাযোগ করবো আর কি, এটাই কথা ছিল আর কি। থ্যাংক ইউ। ওটা টাইটেল দিবা দ্য সজি ভাই আই নিউ। মুকুল তুমি কার কথা বলছিলা? জহুর ইজ হিয়ার, নাসিব ইজ থ্যাংক ইউ ভাই। নাসিবুল মনে হয় আবার আউট হয়ে গেছে। নাই, জহুরুল কিছু বলবে? জহুরুল? জহুরুল হামিদ বলো ভাই কিছু। আসসালামু জহুরুল। আলাইকুম। হামিদ ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। এটা এত বড় একটা হার্ট ব্রেক, মানে ব্রোকেন নিউজ। আপনি জানেন যে আমরা আমাদের আরেকজন বন্ধুকে হারিয়েছি 26শে জুনে, এবং আমার জন্য আসলে এটা এতটা হার্ট ব্রোকেন ছিল যে আমার বাবারও ব্রেন স্ট্রোক করছিল, এবং আমি ওই সময় ঢাকাতে ছিলাম। আই ওয়াজ দেয়ার, and then after 2 days I got this news from about Sozy. বাট সজির নিউজটা খুবই হার্ট ব্রোকেন ছিল ইন ওয়ে। লাইক সজি আমার একই সেকশনে ছিলাম, ও 702, আমি 718। আর সজি সম্পর্কে সবকিছুই বলছে। আমি যেটা ফার্দার বলতে চাই যে আমি প্রথম সজির বাসায় গেলাম 1997 সালে। তখন দীপু, ইত্তেজা, জুবায়ের সিদ্দিকী, মুকিম, সজি, আমাদের একবার জুনিয়র 14 ব্যাচের রাজ, ওরা এক বাসায় থাকতো। আই ওয়াজ অলসো দেয়ার। এবং যে কথা বারবার এসছে যে সজি এত আতিথেয়তা, ওর এত স্ট্রং ছিল এবং খুব ভালো রান্না করতে পারতো। আমার এখনো মনে আছে যে ও যে গরুর মাংসটা রান্না করে খাওয়াচ্ছিল, আমি আই ক্যান স্টিল ফিল দি টেস্ট। এরপরে আমি নিউ ইয়র্কে অনেকবার গিয়েছি, এবং লাস্ট বার যখন গেলাম ভাবি ছিল সজিৎ, আমার মনে হয় 2011 বা এরকম সময়। তো এভরি টাইম আই ওয়েন্ট টু নিউ ইয়র্ক, আই টুক লাঞ্চ, এবং সেখানে ছোটন ভাই আমাদের একবার সিনিয়র প্লাস, উনিও বগুড়ার, ফলে সবসময় ওনাদের সঙ্গে দেখা হতো। এবং সজি সবসময় যেহেতু জ্যাকসন হাইটে থাকতো, ওর বাসাটা জ্যাকসন হাইটের সঙ্গে ছিল। তো যেটা বারবার সজির সম্পর্কে যা বলার বলে ফেলছেন, কিন্তু আমি শুধু বারবার বলতে চাই যে ওর হসপিটালিটিটা অন্যরকম ছিল। এবং পরের দিকে মোকাদ্দেম যেটা বলছে যে ও আসলে অনেক কথাও কম বলতো, এবং 2019-এ যখন আমরা সবার, তখনই আমার সঙ্গে শেষ দেখা। আমি, সজি প্লাস মামুন আমাদের ক্যানাডা থেকে এসেছিল। তখন আমাদের বন্ধু সাইদ মাসুদ হাতির ঝিলে আমাদেরকে ইনভাইট করছিল। তো তখন আমরা we were about 19-20 people together. That was the last time we met. But আমি সবাইকেই বলবো যে ওর জন্য দোয়া করবেন। সত্যি যে হাবিব যে কথাগুলি বলছে, এটা তো মানে একদম লুসিড ভাবে বলছে যে হ্যাঁ, হি ডিডন্ট টেক কেয়ার অ্যাবাউট হিজ হেলথ। ইভেন আমার বন্ধু সেটার আছে, যে ছবিটা আমরা হাতির ঝিলে তুলেছিলাম, সে তখন একটা শু পরেছিল না, and he was making comment that এই পায়ের জন্যই he lost his life. তো এটা মানে প্রবাবলি উইথ সজি আমরা 5 জনকে হারিয়েছি, এবং এটা সত্যি হার্ট ব্রোকেন। আর এটা সত্য যে আমরা আজকে আমাদের যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, আসলে আমাদের বয়স 59-60। বাট দেন আমিত ভাই, একটা সত্য যে আমরা তো কেউ মরতে চাই না, এটা তো সত্য কথা। আপনার যে হালাকাগুলিতে যে কথাগুলি বলেন যে হ্যাঁ, উই নিড টু বি গেট আওয়ার সেলফ প্রিপেয়ার, কিন্তু
ধরেন আমরা তো উই আর নট এ গুড বান্দা ফ্র্যাঙ্কলি। আমরা যদি সবসময় ওই কথাগুলি মনে করি যে হ্যাঁ কালকে আমাকে চলে যেতে হবে, উই নিড টু বি গেট আওয়ারসেলফ প্রিপেয়ার্ড, সেটা হয়তো আমরা উই আর নট সিরিয়াস অ্যাবাউট ইট। বাট অফকোর্স এই 2-2.5 মাসের মধ্যে উই লস্ট 2 of our friends and খুবই কোইন্সিডেন্টালি যে ছবিটা তুলেছিল ওই দিন হাতের ঝিলে, সজি এবং রায়হান দুজনেই পাশাপাশি ছিল। তো ফলে it was probably a coincidence, but of course we can relate all these from the picture, and we are here to gaze. People can you know make some kind of relation. তো আমি যেটা বলতে চাই যে আমরা আসলে আমাদের বন্ধুরা আপনি এক কথা এটা ভালো বলেছেন যে আমরা উই আর স্টিল ইউনাইটেড, এবং আমরা যতগুলি বন্ধু আছি সবাই সজির ব্যাপারে অলমোস্ট 24/7 আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি। এবং সজির ভাই আজকে নাই, বাট সজির ভাইও থাকার কথা ছিল। আর যেটা হলো যে উই ট্রাইড ইভেন আওয়ার বেস্ট। আমার মনে হয় যে ইত্তেজা ফ্রম USA, he coordinated. Setar also tried his best to coordinate with our friends, but the truth was, of course, he was in New York. ফলে we are certain যে ঠিক আছে সে এমন একটা সিটিতে আছে যেখানে তার ট্রিটমেন্টের কোনো ল্যাপস হবে না, বা he will get the highest treatment. তো ফলে আমাদের পক্ষে একটাই করা ছিল হামিদ ভাই, যেটা আপনি সবসময় বলেন, যে প্রেয়ার। সো উই প্রেড আওয়ার বেস্ট ওর জন্য। ওর ভাই তার বাড়িতে মাদ্রাসা থেকে শুরু করে মসজিদে অনেক কোরআন খতম করিয়েছেন, এবং উই অল প্রেড অ্যাজ মাচ অ্যাজ উই ক্যান। আর সজি সম্পর্কে আমার মনে আছে যে সজির বাবা ছিল ম্যাজিস্ট্রেট। আমার মনে আছে যখন আমরা বানেশ্বরে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিতে গিয়েছি, we found his father as a magistrate. So that was also one story always around me, যে না উনার বাবাকে দেখতাম, he has a high respect for cadets. So but হামিদ ভাই আমার বলার একটাই, যে আমি ওর সঙ্গে 82 সালের পরে 1997-এ প্রথম দেখা, এবং I found him so caring. তখনকার লাইফস্টাইলও সবারই অন্যরকম ছিল, ইয়েট হি ফাইন্ড সাম টাইম। আমার তখন নিউ ইয়র্কের প্রথম ট্রিপ ছিল, হি টুক মি অ্যারাউন্ড। মোর ইম্পর্টেন্টলি হি ইউজ টু কুক ভেরি গুড ফুড। আমি জানি ভাবি আছেন, ভাবি আপনি আমার মামি লিপি মামির পরিচিত। আমি লিপি মামির সাথে পরে আপনার সঙ্গে হয়তো তখনও কথা হয়েছে, বাট ভাবির বাসায়ও যে আমি 2বার থেকে 3বার গিয়েছি। আমি প্রত্যেক অলমোস্ট এভরি ইয়ার আমি 10-এর থেকে 8-এর থেকে 2012-13 পর্যন্ত। তো ভাবি হ্যাজ বিন অলসো মানে এক্সেপশনাল হোস্ট। তো ভাবি যেটা আমার বন্ধুরা বলেছেন যে দিস ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টাইম ফর ইউ, আই মিন পার্টিকুলারলি losing your husband at this time. Of course তালুকদার অলরেডি যা বলার বলে দিয়েছে। Of course we will remain friend forever, এবং মানে don't feel any hesitation to communicate with us. আর all the best ভাবি, all the best. Over to you হামিদ ভাই। Thank you very much, Zahidur. নাসিব থ্যাংক ইউ এসছে? হামিদ ভাই, আমাদের আর কিছু নেই, আপনি আচ্ছা, ঠিক এখন আছে। ক্লোজ করতে পারেন। Okay. Thank you. May Allah accept everything, bless all that we did and said, and convey the blessings to Sozy. এই কথাগুলো কিন্তু মূল্য আছে। এই কথাগুলো মূল্য আছে। এই একটা কথা আমি শুনেছিলাম আলেমের কাছে, যেটা আমি মধ্যে মধ্যে বলে থাকি, যে আল্লাহর এক বান্দা মারা গেল। শেষ মানে আমি যা বুঝলাম কথা থেকে, উনি এইভাবে বলেন নাই, কিন্তু আমি নিজের মতো সাজিয়ে বলছি, সে হয়তো আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালন করে নাই, সেজন্য আল্লাহ তাআলা তাকে বলছেন, যথাযথভাবে করে নাই। আল্লাহ তাআলা বলছেন যে আমি জানি তুমি খারাপ বান্দা, কিন্তু তুমি খারাপ মানুষ, কিন্তু আমার বান্দারা বলছে তুমি ভালো,
আমি আমার রায় পাল্টে ফেললাম। আমি আমার রায় পাল্টে ফেললাম। So Sozy was a good man to start with, you know. So may these words elevate him in his grave and elevate him eternally and abundantly, and protect and strengthen and grant patience to his family and his near and dear ones and his friends. Allahumma Amin. তো আমাদের এই থার্ড পর্ব শেষ। আমার মনে হয় সুজা কিছু বলতে যাচ্ছিল। সালাম আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম। আমার কথা শোনা যায়? হ্যাঁ না, সজিকে মানে আমার ওই ক্যাডেট কলেজের পরে মনে ছিল না, সজির সাথে তো তারপরে আবার রিকানেক্ট করলাম ওই যে নিউ জার্সির রিউনিয়নের সময়। আপনার বোধহয় মনে আছে 2004-এ, আই থিঙ্ক, রাইট? তো 2004 মনে হয়। জি, হ্যাঁ ভাই ঠিকই আছে, 2004-এ। 2004, তাই না? তো সেই ওই সময় রিকানেক্ট হয় এবং এই মানে তখন থেকে আমার যেটা আহ, মনে ছিল যে আসলে মানে ছেলেটা খুবই একদম মানে স্ট্রেইট ফরওয়ার্ড ছেলে ছিল আর কি। মানে ওর সাথে কোনো রকম ইয়ে ছিল না, মানে অন্য কেউ কিছু মনে করুক আর না করুক, ও কিন্তু উচিত কথা যেটা বলা সেটা বলতো। এবং এইটা সবার থাকে না, মানে দিস ইজ এ ভেরি রেয়ার ইয়ে, কোয়ালিটি। খুব একটা রেয়ার কোয়ালিটি। তো আলহামদুলিল্লাহ এখন মানে আমি আসলে ওই মানে খবরটা শুনে তো আমি মানে কয়েকবার আমাকে দেখতে হয়েছে যে মানে দ্যাট ওয়াজ নট অ্যান এক্সপেক্ট। আসলে ওই আমি আপডেট পাচ্ছিলাম, একবার নাসিবুলকে ফোন দিয়েছিলাম, কিন্তু তারপর থেকে আই ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি এবল টু গেট আপডেটস ফ্রম আদার সোর্সেস। কিন্তু ওই যে ওই হঠাৎ করে তোর মারা যাওয়ার ইয়েটা, এটা আসলে আমার মনে হয় কেউই মানে এক্সপেক্ট করেনি। বাট সামটাইমস মানে আল্লাহ যেটা করেন, এবং আসলে ওই মানে সবাই যেটা বলছে যে না, যার যখন লেখা আছে সময়, মানে নোবডি নোজ। আর এই ধরনের খবরগুলো যখন পাই তখন আরো মানে জিনিসটা আরো মনে হয় যে আসলেই আমরা খুবই অসহায়। মানে আমরা হয়তো মানে আমরা মাটির উপর দিয়ে হাঁটি কত জোরে জোরে পা ফেলে, বাট রিয়েলি মানে ইন এ স্প্লিট সেকেন্ড থিংস ক্যান চেঞ্জ। বাট দেন এগেন আল্লাহ আসলে যেটা করেন সেটা তো আর আমাদের চেঞ্জ করার কোনো উপায় নাই। আল্লাহ's ডিসিশন ইজ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা's ডিসিশন। দোয়া করি আল্লাহ যেন তাকে জান্নাতুল ফেরদৌসে দাখিল করেন এবং আমাদের সবাইকে যেন জান্নাতুল ফেরদৌসে তার সাথে মিলিত হবার তৌফিক দান করেন। আমিন। এটাই। The second part is dua. We will inshallah pray for our brother Zahidur Rahman Sozy from 13 batch, and may Allah Ta'ala grant him Jannah. Mother of Lieutenant Colonel Rashedul Hasan from 17 batch, who's a very regular participant of this group, and the father of Toufique Anwar from 44th batch, Janab Muhammad Anwarul Islam, passed away, and the wife of Faroque Amin, my batchmate, Begum Raunak Amin, passed away. Before dua, I will mention 5 things for everyone as a reminder. The near meaning of 2 hadith is the following: when Allah takes away the near and dear one of someone, and that someone, the abd of Allah, is patient with the decree of Allah and is
remains pleased with the decree of Allah, সন্তুষ্ট থাকে আল্লাহর হুকুমের উপরে, আল্লাহর নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে। Allah Ta'ala says, I will grant to the abd of mine nothing less than Jannah. Point number 2. If you lost a near and dear one, and all of us have lost some near and dear one, do not think that they have gone and we will stay in this transient world. One day we will also leave. We will all go sooner or later. No one has come to stay. All will have to go sooner or later. The clock is ticking. Can you hear that? When my time comes, none knows. The wise person is the one who often remembers death and continually prepares for life after death. Point number 3. We can do 5 things for our deceased near ones. Number 1, pray for them. And in view of that, they will get provision in the grave. As we need provision in this world and needed provision in the womb of the mother, we also need provision in the grave. And that we take through the good deeds that we perform solely for the sake of Allah. And we also get provisions from the prayers of near and dear ones. So when we pray for them, they get blessings, provision in the grave, with our names uttered before them. So that's the first thing we can do, pray for them. Second thing is we can perform sadaqah jariyah, charity, the benefit of which will continue to give benefit to the needy ones. And in lieu, the deceased for whom we have performed sadaqah jariyah will continue to get benefit. Number 3, fulfill their wasiyah, their unfulfilled intentions, desires, wishes, so that they get the blessing of that. Number 4, pay off their debts, if any. Debt is not forgiven, even for the shaheed. Number 5, take care of folks they used to like, mix with, mingle with. So in one hadith, Sahih hadith, it is said that this has tremendous reward when we take care of the folks that they liked. So pray for them, perform sadaqah jariyah, fulfill their wasiyah, pay off their debts, take care of folks they mixed with. Point number 4 is I am somehow not in the operational affairs, but in other ways, indirectly associated with an orphanage and madrasa near Kushtia. And I requested them to, for today's dua, requested them to beef up our dua today, to strengthen our dua today, to finish the Quran, recitation of the Quran few times, and they recited the Quran 8 times. And we will pray for the ones we lost recently, and actually the blessings. Allah Ta'ala is so kind and merciful. The blessings can be conveyed to all our near and dear ones. No money has been paid for this recitation. It is out of love. Point number 5, we will ourselves recite Surah Ikhlas and Surah Fatiha, and we will convey the blessings of that, of that recitation for everybody. I will pray such that Allah Ta'ala conveys the blessings to all.
And I said 5 points, but I'll make it 6 points. Allah Ta'ala, has given us time as the most valuable asset. But time flies. Time and tide waits for none. ভাইয়েরা আমার, বোনেরা আমার, আমরা সময় ধরে রাখতে পারি, এই অমূল্য সময় ধরে রাখতে পারি। সময় চলে যাচ্ছে কিন্তু ধরে রাখতে পারি। আর না হলে এই সময় চিরবিদায় নিবে। We'll be held accountable for all the time that we spend without making it useful by remembering Allah and by obeying Allah in the manner shown by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And we are expected to lead our 24-hour life in the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and make time valuable thereby. That's the way to make time valuable. We see the order of Allah, the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and then purity of intention solely for the sake of Allah, with the requisite level of iman that needs ilm. I'm again emphasizing, needs change of direction from the direction we are on to how Allah wants us to use our time in terms of meeting responsibilities towards Allah, in terms of meeting responsibilities towards fellow human beings. We create all sorts of worldly wants. Our needs are limited, but wants unlimited because of competition. He has, so I have to have. She has, so I have to have. So that after we retire, after 35 years, 40 years of work, we again have to start a new career. And then we end our life without getting time to know what Allah wants from us. There's no end. We have to earn to fulfill our wants that we have created. Like the Frankenstein's monster. It's, Islam is a 24-hour endeavor, not just 5 prayers. And should I tell you, one of the most important commandments of Allah, for which He has made us the best of nations. Kuntum khayra ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. You are the best of nations, selected from mankind. Selected. Why you are the best? You will call people towards the good and stop them from evil doing. That's a 24-hour endeavor. We don't have time for that. We don't understand the importance of that. And we will be held accountable on the day of judgment. In at least 60 places in the Quran, Allah Ta'ala mentions this effort of inviting others. 60 places, at least. Request for dua from Kamrul, my batchmate. His wife died recently. We prayed for her. Again, he said, please pray for Naseem. May Allah Ta'ala grant her Jannatul Firdaus. Request for dua from Sayyidu Zaman Shuja for Muhammad Maruf Ahmed of 11th batch, who suffered brain hemorrhage. He is admitted in the Neuroscience Institute for some days now. May Allah Ta'ala grant him complete recovery. Request for dua from Tanim Hasan, my batchmate. May Allah Ta'ala remove his difficulties. And Amir Hossein, he is here. He has had cancer that spread through his body 7 years ago, but Allah Ta'ala has given him life until now.
Mrs. Lutfi Ayub, may Allah Ta'ala grant her complete cure. SM Ilyas, patient paralyzed, may Allah Ta'ala grant him recovery. Barkat, 6th batch, had cancer. May Allah Ta'ala grant him recovery. Panna, undergoing dialysis. May Allah Ta'ala grant him recovery. Mrs. Mahfuz Reza from 6th batch, underwent cancer. Muhammad Habibur Rahman, another patient who needs our dua. Another brother who needs our dua. May Allah Ta'ala grant him complete cure from all his continued afflictions. Lieutenant Colonel Abdul Rauf, may Allah Ta'ala grant him cure. Major Salim Ershad Shena, undergoing cancer treatment. Dr. Saif's father-in-law undergoing is a cancer patient. May Allah Ta'ala grant him a recovery. Amirul Faisal, suffering from the effect of stroke for at least 6 years, 7 years now. Mrs. Aftab, 14 batch, cancer patient. May Allah Ta'ala grant her cure. Abir's father, a dialysis patient. May Allah Ta'ala grant him cure. Naimur Rahman from 46th batch, neurological disorder. May Allah Ta'ala grant him recovery. Wife of an Orca brother who has cancer. I cannot tell the name. I don't have the permission, but we can obviously pray for her. She's undergoing treatment. And then there are others. Allah Ta'ala knows them. And our not mentioning their names does not make any difference to Allah Ta'ala. We will pray accordingly. So I request you to recite Surah Fatiha once and then Surah Ikhlas 3 times. Reciting Surah Ikhlas 3 times is like finishing the Quran once. And reciting Surah Fatiha once is like equivalent to 2/3 of the Quran. 2/3 of the Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Before I continue with this second session, which is dua, let me also mention, so that some of you do not drop out, that after the dua, we will remember, we'll have few words to say on 3 of the deceased ones. And the 4th one, Sozy, his friends are here. There are others from other batches who would like to remember him. So please stay for that 3rd session, which is remembrances, reminiscences. Allahumma Amin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jazallahu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ma huwa ahluhu. La ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbil arshil azim walhamdulillahi rabbil alamin as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ism la tada lana zamban illa ghafartahu wa la hamman illa farashtahu wa la marizan illa shifaitahu wa la daynan illa qazaytahu wa la mujahidan illa nasartahu ولا مظلوما إلا نصرته ولا مسلما إلا رحمته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Malik al Mulk, Ya Azizul Jabbarul Mutakabbir,
Ya Khaliqul Bari al Musawwir, Anta Wali Fid Dunya wal Akhirah, Ya Fatir al Samawati wal Ard, Anta Wali Fid Dunya wal Akhirah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ولوالدنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله. Please, we beseech you to grant us what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked for. And we beseech you, please grant us protection from what he sought protection from. Wallah, you have been most kind and most merciful and most gracious and most magnificent and most munificent in giving us the tawfiq to gather together for this session of beneficial knowledge, and grant us tawfiq until we die, so that we can understand our responsibilities towards you, and we can understand our responsibilities towards fellow human beings, and we can understand your do's, and we can know about your do's and don'ts, and we can know about the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and we can perform what you want us to perform, seeking your pleasure and only your pleasure, with love in our heart for you and love in our heart for your Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallah, you accept us, Allah. We beseech you to forgive all our sins, Allah, that we committed knowingly and unknowingly, so many times knowingly, that we committed openly or secretly, so many times openly, that we committed which are major or minor. So many of them are major sins. We may not know about them, but we are committing major sins and openly. Allah grant us the knowledge to understand why you created us and how we can fulfill the purpose for which you created us. We are ummi, we are ignorant. We know so many things, but we did not have the requisite time to know about what you want from us in our life, Allah. The valuable asset that you have given us, we have wasted that asset, and many of us have reached a point in our life that, at least I feel, one of my feet is in the grave, and I have not been able to know you or know fully well what you want from us, your do's and don'ts. And I'm on my way, about to exit this world with ignorance, surrounded by ignorance, rather than by the light of knowledge. Grant us the tawfiq, Allah. Accept us, Allah. Accept us underneath the shade of your rahmah, underneath the shade of your maghfirah, underneath the shade of your hidayat, underneath the shade of your hifazat, Allah, and grant us, our future generations, the same shade, and grant to all Muslims the same shade, and grant to their future generation to come until the day of judgment the same shade, and guide all non-Muslims so that all of them are saved from the fire of Jahannam and can enter paradise. O Allah, you protect us from shaitan and his whisperings, from our evil-based desires
and its whisperings, and from the whisperings of evil people who seek to derail us, and the fatal attraction of dunya. Oh Allah, you protect us, Allah. Oh Allah, you accept us, Allah. And do not leave us for a single moment, or the wink of an eye, to ourselves without your protection. Hold our hand and take us through the journey of life so that we can gain your pleasure. Do not take us from this world before we gain your pleasure, before we can live in your pleasure and die in your pleasure. And when we die, save us from the torment of death and the torment of the grave and the torment of the day of judgment and the torment of Jahannam. Enable us to utter the kalima when we die, and enable us to foil the last attempt of shaitan to derail us before we die. And what we have been able to recite today, and what we have been able to gain in terms of the beneficial knowledge and the blessings thereof, and what we have been able to perform in terms of good deeds ourselves, and the recitation of the Holy Quran 8 times, Allah, accept all of them, Allah. Accept our deeds and the deeds of others, and convey the blessings to those for whom we have gathered today, to Zahidur Rahman Sozy, to the mother of Lieutenant Colonel Rashedul Hasan, to Janab Muhammad Anwarul Islam, the father of Toufique, to Begum Raunak Amin, the wife of Faroque Amin, to our parents who are in your care in the grave, to our in-laws in the grave, to our grandparents in the grave, to our uncles and aunts in the grave, to our friends in the grave, to our teachers in the grave, to our staff in the grave, to our administrators in the grave, to all our near and dear ones in the grave, to all Muslims in the grave. You are most gracious and most merciful. There'll be no reduction in the benefit you convey to any one of them. Allah, you forgive their punishment in the grave, Allah. You grant them salvation, eternal salvation. Forgive their punishment in the grave, expand their grave, make their graves, fill their graves with nur, make their graves a garden of Jannatul Firdaus, and increase their status every day in the grave. And when we enter our grave, grant us your best treatment, Allah. Grant us your best treatment, Allah. And when we are raised on the day of judgment with our near and dear ones on that tormentous, tumultuous day, Allah, where there is no shade except the shade of your arsh, grant us a space underneath your shade, the shade of the arsh, and make our hisab easy, Allah. Make our hisab easy, oh Allah, and grant us our book of deeds in the right hand. And when we cross the bridge with our near and dear ones, enable us to cross the bridge in the wink of an eye. And when it is time to enter Jannah or Jahannam, enable us to enter as your Habib Sallallahu Alaihi Wasallam provoked us to ask for. Enable us to enter Jannatul Firdaus, Allah, so that we can be underneath the shade of your mercy, of your highest mercy, forever and forever, and in the nearness of your Habib Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh Allah, you accept what is in our heart,
that will benefit us in this dunya, and what will not benefit us in this dunya, grant us in the hereafter. O Allah, you accept our neck hajat. O Allah, you remove the difficulties that we are facing of any sort, any type. O Allah, remove the needs of the people who are suffering from basic needs, Allah, and protect the people of Morocco who underwent the earthquake, and those who died, grant them the status of a shaheed, Allah. Oh Allah, you can remove the difficulties of all the people in different nook and corner of the world suffering from different types of problems and wants, different types of needs, Allah. Oh Allah, and who are undergoing torture and oppression and suppression in different ways, remove their difficulties also, Allah. Oh Allah, we beseech you to accept what is in our heart, to remove our difficulties, to remove our illnesses, and those whose difficulties and illnesses are bothering us, remove their difficulties and illnesses also, Allah. Oh Allah, accept us, Allah. Oh Allah, I cannot ask equal to your might and majesty. Grant us equal to your might and majesty. I cannot seek protection equal to your magnificence and munificence. Grant us protection equal to your magnificence and munificence. Allahumma innaka afuwun kareemun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Qaziul Hajat, Ya Rafi'ud Darajat, Ya Halal al-Mushkilat, Ya Mujibud Dawat, bi rahmatika nastaghith. Ya Awwal al-Awwalin, Ya Akhir al-Akhirin, Ya Akram al-Akramin, Ya Arham al-Rahimin, Ya Rahim al-Masakin, Ya Zil Quwwat al-Matin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وحمد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين.